So good evening, everyone. This is Rotaractor Milan Mundari, District Membership Development Officer, Rota year 2021-22. So, as a Rotaract District organized गरेको Rotaract District virtual Rotaract District Membership Seminar मा सबै Rotaract साथीहरु Rotarian सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु. So this is membership and new club extension month according to the Rotary calendar as well. So यसैलाई अवसर पाएर हामी Rotaract district बाट district को initiation बाट हामी एउटा membership seminar गर्दै छौं. हामी यदि अवस्था मिलेको भए हामी फिजिकली पनि गर्ने तयारीमा थियौं, तर विभिन्न यो प्रतिकूल अवस्थाका कारण हामी यसलाई virtually सम्पन्न गर्न जाँदै छौं. So I would like to welcome you all. हामी यो membership seminar आज 13 अगस्त र 14 अगस्तमा 13 अगस्त र 14 अगस्तमा यो membership seminar हामी सम्पन्न गर्दै छौं. So we will be there today and tomorrow 6 PM to 7:30 PM. हामी Facebook मार्फत लाइभ मा जोडिएर यो membership seminar लाई अर्गनाइज गर्दै छौं. So I would like to welcome you all. So now in this panel discussion, so I would like to welcome, first of all, let me welcome District Rotaract representative of this tenure, Rotary 2021-22, one of our dynamic leader, very handsome fellow. So I would like to welcome Rotaractor Sumit Bajachare as a panelist of this panel discussion. Thank you so much, Milan. Especially thank you for calling me handsome. So I think Milan ji lai ra mero wife lai bhai aru khasaiलाई handsome नलागे पनि. Thank you so much for calling me handsome. Actually, you are handsome. Okay. So we will be waiting DRR Mobini and our past DRR Rotaractor Sneha Shakya. They will be arriving very soon. So I would like to start. I would like to go with the time. So we have very less time and we have a lot of things to discuss on this on the part of membership. So there are our Rotaractors watching us live through Facebook. So I would like to request all our Rotaractors, if there is any confusions or if there is anything to have or anything to ask with the panelist, I request our Rotaractors to have comments through Facebook Live. And I request all the leaders to join your club members, especially new members in this live. So we have 25, already 25 Rotaractors watching us in Facebook Live. So Sumitji, I would like to begin the panel discussion. You are only the panelists here. So guys will catch you again, leaders will catch you again. So while beginning, Sumitji, I request you to give us some ideas. There are Rotaractors watching us from the Facebook Live. So how shall we welcome the new members in the club? Okay, in the club level, how shall we welcome the new members? What all the things should be orient? I mean, kiki kuraharu basically basic kuraharu bataera हामी उहाँहरुलाई कसरी Rotaract club as a Rotaractor, as a proposed Rotaractor welcome गर्छौं. So Sumitji. Thank you so much, Milanji, question को लागि. I think दुईटा फेज हुन्छ वेलकम गर्नको लागि हैन. फर्स्ट त इन्डक्ट हुन अगाडि र नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ इन्डक्ट गरे पछिको स्टेप भयो हैन. सो इन्डक्ट गर्न अगाडि चाहिँ आई थिंक एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब हाम्रो देशमा हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा अब we have 164 क्लब्स हैन. सो धेरै जना मेम्बर्सहरु डिफरेन्ट क्लब्सहरु जोइन गरिराख्दा सबैको लागि कुनै पनि क्लब अब मेरो लागि क्लब ए पर्फेक्ट हुन सक्छ, क्लब बी पर्फेक्ट नहोला, क्लब सी ठिकै होला, क्लब डी चाहिँ एकदम एक्सिलेन्ट हुन सक्छ हैन. सो कोही मेम्बर आफ्नो क्लब जोइन गर्न आइराछ भने चाहिँ उसको इन्टेन्सन चाहिँ के हो, उ चाहिँ के कारणले क्लब तपाईको जोइन गर्न आइराछ हैन, त्यो क्लियर गर्नु पर्यो. सो फर्स्ट पार्ट अफ वेलकम चाहिँ उहाँ चाहिँ वेलकम गर्न एलिजिबल हुनुहुन्छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला के. सो जस्तै मेरो क्लब चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एभेन्यूतिर मोर फोकस छ हुन्छ नि, अब हाम्रो ट्रेनिङ्सतिर हाम्रो लिडरशिप ग्रोथतिर फोकस छ भने चाहिँ मेबी कोही मेम्बर जो जोइन गरिरहेछ जसलाई चाहिँ कम्युनिटी प्रोजेक्टतिर मोर इन्ट्रेस्ट छ, जसलाई चाहिँ अब सर्भिसतिर मोर इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ त्यो क्लबमा आएपछि फर्स्ट अफ अल डिसअपोइन्टमेन्ट फिल हुन्छ हैन. सो
फर्स्ट फेज चाहिँ उहाँ चाहिँ राइट मेम्बर हो कि होइन तपाईँको क्लबलाई, त्यो मेम्बरलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्नु पर्यो क्या। यो क्लबले चाहिँ यस्तो यस्तो काम गर्छ, तपाईँको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो क्लब जोइन गर्नलाई। यदि तपाईँको क्लब चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभ चाहिँ सर्भिस गर्ने हो, हामीले पनि सर्भिस गरिरहेछौँ भने दिस इज द राइट क्लब, यु आर भेरी मच वेलकम भन्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यहाँबाट सेट गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि एक्सपेक्टेसन सेट गर्यो, यो मेम्बरलाई पनि फिल भयो कि यो मेरो लागि राइट क्लब हो, क्लबलाई पनि फिल भयो कि यो मेम्बर चाहिँ हाम्रो लागि राइट मेम्बर हो भनेर। कहिलेकाहीँ अब हरेक क्लबको आफ्नै एउटा सिद्धान्तहरू हुन्छ, आफ्नै प्रिन्सिपल्सहरू हुन्छ होइन, ठ्याक्क म्याच नबनेको, ठ्याक्क आइडियोलोजी म्याच नभएको मेम्बर्स पनि हुनसक्छ होइन। त्यो केसमा पनि यु निड टु हुन्छ नि एक्ज्याक्टली रियलाइज कि इज द्याट मेम्बर राइट फर यर क्लब अर नट होइन। सो दुइटै कुरा मिलिसकेपछि चाहिँ नाउ क्लब एन्टर हुने पालो आयो त्यो। सो त्यो एन्टर हुने क्रममा चाहिँ अब आई थिङ्क लक्ष्मणजी हेज जस्ट जोइन्ड, सो लेटिङ हिम इन। सो मेम्बर जोइन गरिसकेपछि अब आई थिङ्क द एक्ज्याक्ट वेलकमिङ पार्ट चाहिँ त्यहाँ आउँछ होइन। सो बेसिक ओरिएन्टेसन अलवेज निडेड होइन। इभन बेसिक ओरिएन्टेसन चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान डु क्लब जोइन गर्नुभन्दा अगाडि पनि रोट्याक के हो, कस्तो काम गर्छ र के आइडियोलोजी फलो गर्छ रोट्याकले भन्ने कुरा पनि आई थिङ्क बेसिक ओरिएन्टेसन सुरुमै गर्दा पनि हुन्छ। एन्ड वान्स त्यो ओरिएन्टेसन भइसकेपछि र क्लब जोइन गरिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क अब क्लबको जुन हाम्रो गोल्स होला, मिसन होला, भिजन होला, त्यो सेयर गर्नु पर्यो। हामीले क्लब्सहरूमा के प्रोजेक्टहरू गरेर हुन्छौँ त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गरेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो बाहेक अब मेबी नर्मली त अब ग्रुपमा आइरहेको हुन्छ, 2-3 जना गरेर ग्रुपमा आइरहेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ कोही सिङ्गल मान्छे क्लब जोइन गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो क्लबमा मेबी साथी नभएर वा हुन्छ नि अलिकति आफूसँग मिल्ने नभएर केही समयमा त्यो क्लब छोड्ने पनि हुनसक्छ होइन। सो त्यसको लागि मेबी त्यो मान्छेलाई चाहिँ को पर्फेक्ट फिट हुन्छ एज अ मेन्टर, एज अ गाइड, जसले चाहिँ उहाँलाई सिकाउन सक्छ, त्यो चाहिँ असाइन गरिदिँदा चाहिँ आई थिङ्क त्यो पनि एउटा पार्ट अफ वेलकमको पार्ट हुने भयो होइन। सो फर्स्टमा ओरिएन्टेसन, त्यसपछि एउटा मेन्टर असाइन गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क क्लब जोइन गरिराख्दा उहाँसँग चाहिँ टाइममा एज अ प्रेसिडेन्ट होला, एज अ सेक्रेटरी वा कुनै पनि क्लब लिडर गएर चाहिँ त्यो मेम्बरसँग चाहिँ कन्भर्सेसन गर्ने क्या। सो कन्भर्सेसन एज इन तपाईँले अब हाम्रो क्लब जोइन गर्नुभयो 1 महिना भइसक्यो, यदि तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ यो क्लब जोइन गरेर, तपाईँले सोचेको जस्तो कुराहरू पुरा भइरहेछ कि छैन, तपाईँले सोचेको जस्तो प्रोजेक्टहरू एक्टिभिटिजहरू हामीले गर्न सकिरहेछौँ कि छैनौँ, डु यु फिल हुन्छ नि हामीले केही इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर मेम्बर्सको फिडब्याक लिनु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला। अनि त्यसपछि आई थिङ्क 1 महिना 2 महिना गर्दै टाइममा चाहिँ मेम्बर्सहरूसँग कुरा गरिराख्ने क्या। आई थिङ्क उहाँसँग पर्सनली अलिकति इन्टरेक्सनहरू गर्न सक्यो, उहाँसँग 1-to-1 कनेक्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ लङ टर्ममा बस्न सकिन्छ होइन। नत्र आई थिङ्क 1-2 महिनामा आउँछ एकदमै लस्ट फिल गर्छ, किनकि हाम्रो रोट्राको आफ्नै एउटा वे अफ डुइङ थिङ्स छ, त्यो सायद बुझ्न नै गाह्रो हुनसक्छ क्या कति साथीहरूलाई। सो त्यो कुरा रियलाइज गरेर त्यो कुराको कन्भर्सेसनहरू अगाडि बढाएर उहाँसँग रेगुलरली कुरा गरेर मेबी उहाँहरूलाई मिटिङ्समा बोल्न दिएर उहाँलाई मेबी अब उहाँ केही स्पेसल फिल्डमा हुनुहुन्छ, डक्टर होला, सायद इन्जिनियर होला भने चाहिँ मेबी क्लबमा इन हाउस स्पिकर बनाउन सक्यो होइन। सो डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ वेलकम हुन्छ होइन। एउटा मात्र इभेन्ट गरेर वेलकम हुने होइन कि 6-7 महिनासम्म चाहिँ कन्टिन्युसली त्यो मेम्बरमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो क्या। सो द्याट 6 महिनाको इन्भेस्टमेन्टले अब पछि वर्षौँसम्म त्यो मेम्बर चाहिँ रिटेन हुने हिसाबले चाहिँ वेलकममा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। सो वेलकम इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। एक्ज्याक्टली सुमितजी, फिडब्याक र रेगुलर इन्टरेक्सन्स विथ द क्लब मेम्बर्स, नयाँ साथीहरू जो क्लबमा जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, रेगुलर इन्टरेक्सन इज very important. So with this I would like to go with before going with Lakshmanji, I would like to welcome Lakshmanji, district Rotaract representative elect of LB DRR 2022-23. I would like to welcome Rotaract Lakshman Kharel in this virtual district Rotaract district. Thank you so much, Amiranji. लक्ष्मणजी म तपाईसँगै जान चाहन्छु। नयाँ मेम्बर्सहरूलाई आउँदै गर्दा नयाँ मेम्बर्सहरूलाई हाउ shall we welcome? What are the basic things in short you need, you think that they should have? हामी क्लबलाई यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ, मेम्बर्सलाई यसरी लानुपर्छ भन्ने कुरालाई के लाग्छ तपाईलाई लक्ष्मणजी? हजुर लक्ष्मणजी, आर यु देयर? म भर्खरै पुग्दैछु, मलाई 2 मिनेट दिनु न, म ल्यापटप अन गर्दैछु।
Okay. We'll be there. Sumitji, so I would again like to go with you. Before going with you, I would like to welcome Road Tractor Lokji, our Road Tractor membership chair, my co-partner. So Lokji, very much welcome to you in this virtual Road Tractor district membership seminar. So we are with DRR elect and DRR Road Tractor Sumit Bajacharya here. So Sumitji, I mean, so I would like to have, can you clarify how can we bridge the gap between the road tractors when they come and enter to the road track club, the view they see in themselves and the community see us as a road tractor? How can we bridge the gap between the road tractors view themselves and the community see us? Thank you so much, Milanji. I think हामीले रोड ट्र्याक्टर्सले आफूले आफूलाई हेर्दा we अन्डरस्ट्यान्ड आवरसेल्फ हुन्छ नि एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल सिटिजनको हिसाबले युथ लिडरको हिसाबले आइडेन्टिफाई गरेर हुन्छौँ होइन तर आई थिङ्क द ग्याप इज कम्युनिटीले चाहिँ हामीलाई हेर्दा चाहिँ सोसियल वर्करको हिसाबले हेरेर हुन्छौँ होइन सो देयर इज अ बिट अफ डिफरेन्स हुन्छ नि सोसियल वर्कर वा कुनै एनजिओको हिसाबले नहेरिकन हामीमा अलिकति डिफरेन्स छ हामी चाहिँ युथ लिडर हो हाम्रो चाहिँ काम सोसियल सर्भिस मात्र नभइकन युथको सेल्फ ग्रोथमा हुन्छ नि इन्टरनेसनल कनेक्सनमा नेटवर्किङमा पनि हामी काम गरेर हुन्छौँ होइन त्यो ग्याप चाहिँ देयर इज अ ग्याप कम्युनिटीले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा र हामीले आफूलाई बुझेको दृष्टिकोणमा होइन अनि त्यसको पनि आई थिङ्क भेरी गुड वे अफ डुइङ थिङ्स इज हामी चाहिँ सक्दो कम्युनिटीसँग चाहिँ कसरी इन्गेज गर्न सक्छौँ होइन सो कम्युनिटीमा प्रोजेक्टहरू गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अब हामी सोसियल वर्क गर्छौँ सर्भिस गर्छौँ तर त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ हामी आफूलाई ग्रो गर्नलाई युथलाई ग्रो गर्नलाई युथले चाहिँ आफूलाई बुझ्न सकोस् आफूलाई बुझेर चाहिँ त्यो बुझेको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट चाहिँ कम्युनिटीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकोस् वा भोलि आएर प्रोफेसनली लागिसकेपछि प्रोफेसनमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकोस् भनेर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्छौँ हामी डिरेक्टली चाहिँ कम्युनिटी सर्भिसमा चाहिँ त्यो एनजिओ स्टाइलले काम गर्दैनौँ हाम्रो चाहिँ वे अफ डुइङ थिङ्स चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ भनेर चाहिँ बुझाउन चाहिँ जरुरत छ जुन बुझाउनलाई आई थिङ्क राइट प्लेटफर्म चाहिँ जुन हामी कम्युनिटी प्रोजेक्ट गर्दा जुन हामीले कम्युनिटीमा भएको मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ त्यो कुराहरू आई थिङ्क रिपिटेडली हामीले कन्भर्सेसनहरू चाहिँ कायम राख्नुपर्छ होला ओके एक्ज्याक्टली वी वर देयर यस बिचमा हामीसँग लाइभमा साथीहरू जोडिराख्नु भएको छ 31 जना साथीहरू अलरेडी लाइभमा हामीसँग भर्चुअल रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्ट मेम्बरशिप सेमिनारमा जोडिसक्नु भएको छ सो यति बेला when we come to the current situation as well so Sumitji Lakshmanji is about to come is already there so we will be having discussion with him as well. So you understand now, okay? At this time, even Rotary International is having new policies regarding road tracks as well. Club or Sangha membership पाटोमा पनि Rotary International members को dues लगायतका कुराहरुमा पनि केही नयाँ policies already ल्याइसकेको छ. So I would like to go with this question. Lakshman is also there, so he will be leading the road track district 3292 from next 10 years. So next 10 years, road track district road tractors पनि RI मा dues बुझाउने एउटा platform चाहिँ पाउनेछन्. So what strategies can be adopted to overcome the fall in membership? त्यहाँनिर के पनि हुन सक्छ भने membership part fall गर्न पनि सक्छ. There is possibilities. First question is there possibility? Okay, what do we see as the leaders? What do you see as the leaders? I think Lakshmanji very disconnect हुनु भयो. So you might be having some technical problems. So what do you see as a leader? Will there be possibility of fall in membership in road track district? First part. Another part. So what strategies can be adopted to overcome the fall in membership when we have to pay RI dues? हामी RI बुझाउँदै गर्दा के त्यहाँ रोड ट्र्याक्टर्स को नम्बर अफ रोड ट्र्याक्टर्स को एज अ फिजिकल प्रेजेन्स घट्ला त्यहाँ सम्भावना होला अथवा क्रेज बढ्ला अझै बढ्ला एउटा पाटो र अर्को प्रश्न चाहिँ
हामी त्यो अवस्थामा जाँदै गर्दा आरआई डिस्ट्रिक्टले इन्टरनेसनलले चाहिँ ड्युज बढाउँदै गर्दा रोट्र्याक्टर्सहरूको ड्युज बढाउँदै गर्दा हाम्रो तर्फबाट रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट के कस्ता स्ट्राटेजिजहरू हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ ताकि हामी मेम्बरसिपको क्रेज र जुन अहिले मेम्बरसिपको क्रेज बढिरहेको छ त्यो क्रेजलाई यथावत राख्न सकौँ। सुमितजी म तपाईँबाटै सुरु। Thank you so much. So I think definitely first मा जब यो ड्युज को कुरा इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ यो मेम्बरशिपमा अफेक्ट चाहिँ सायद गर्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हाई छ बिकज अहिले आई थिंक जस्तै अहिले हाम्रो 5000 जति मेम्बर्सहरू छन् हैन 5000 6000 समथिङ मेम्बर्सको संख्या छ। त्यो मेम्बर्सको संख्यामा कति मेम्बर्सहरू त मेबी क्लबले आफै हुन्छ नि अब क्लबमा इन्गेज पनि भइरहेको हुँदैन। 5000 मेम्बर्स भनेको त एकदमै ठुलो संख्या हो नि त। तर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट हुँदा वा कुनै पनि इभेन्ट हुँदा आई थिंक इन्गेजमेन्ट 1000 देखि 2000 जति हुन्छ हैन। सो सबैको सधैँ नभ्याउने हिसाबले लेट्स अज्युम कि 50% मान्छेहरू चाहिँ अटेन्ड गर्छ भन्ने अज्युम्सनमा गए पनि हामीसँग 2000 को डबल कति होला 4000। सो बाँकी जुन 1 to 2000 मेम्बर्सहरू त्यतिकै नै इनएक्टिभ नै छन् के पहिलादेखि नै। सो त्यो मेम्बर्स जो पहिलादेखि नै इनएक्टिभ छन् जुन रोट्र्याकमा त्यस्तो साह्रो इन्गेज छैनन् तिनीहरूलाई अब मेबी त्यो एडिसनल ड्युजको बर्डन सायद खेप्न गाह्रो भएर उहाँहरू सायद कन्टिन्यू गर्नुहुन्न हैन। अनि अर्को एउटा कुरा भनेको जुन हाम्रो आरआई को पोर्टल छ आरआई को पोर्टलमा चाहिँ अहिले हामी मेम्बर्स हाल्छौँ तर त्यो मेम्बर्स हालेको चाहिँ चार्ज लिँदैन हैन। सो त्यो चार्ज नलिने बित्तिकै के हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ हामी मेम्बर्स हालिदिन्छौँ निकाल्न पनि याद राख्दैनौँ के। सो मेम्बर्स एड गर्दैम रिमुभ गर्न बिर्सिन्छौँ अनि त्यो हिसाबले काउन्ट चाहिँ अलिकति हाई नै देखाइरहेको हुन्छ हैन। तर भोलि आएर जब यो ड्युज तिर्नुपर्ने हुन्छ तब त अब भोलि कति मेम्बर्सहरू होला जसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने सिचुएसन हुन सक्छ के बिकज उहाँहरूले त ड्युज तिर्नु भएको छैन। सो एकजना मेम्बर्सको हकमा $5 देखि $8 भनेको करिब करिब 600 देखि 800 900 1000 जति नै पुग्ला हैन। डिस्ट्रिक्ट ड्युज जोडिसकेपछि त्यो बर्डन त अब क्लबले खेप्न सकेन नि त। अहिले 200 छ डिस्ट्रिक्ट ड्युज त्यो हिसाबले 5 जना मेम्बर्स बराबरको ड्युज आउने भयो। सो त्यो नसक्ने बित्तिकै कति मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ क्लबले आफै पनि टर्मिनेट गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ क्या। अहिले त कति मेम्बर्सहरूले ड्युज नतिर्दा पनि क्लबले राखिराख्नुपर्ने सिचुएसन छ बिकज भोलि आएर एक्टिभ भइदेला कि हैन। सो जस्तै अगस्तमा एक्जाम छ ड्युज तिरेन तर सेप्टेम्बरमा एक्टिभ भइदेला कि भनेर कतिकाहीँ क्लबले आफै कन्सिडर गरेर हुन्छ। तर त्यो काइन्ड अफ डिसिप्लिन चाहिँ अब आउने भयो क्या बिकज आरआईले त अब $5 देखि $8 लिने बित्तिकै क्लबले कतिजना मेम्बर्सको ड्युज आफै कन्सिडर गरिरहेको कुरामा चाहिँ अब नसक्ने क्यापेसिटी हुने भयो हैन। सो त्यो केसमा जो मान्छे एकदम जो मेम्बर्सहरू एक्चुअली डिलिजेन्ट छ जसले चाहिँ एक्चुअली पैसा टाइममा तिरेर हुन्छ क्लब ड्युज आरआई ड्युजहरू टाइममा तिर्न सक्छन् तिनीहरू मात्र रिटेन हुने भयो हैन। त्यो चाहिँ एक्चुअलीमा इट्स अ गुड साइन द्याट अब चाहिँ क्वालिटी मेम्बर्सहरू रहने भयो क्या। जो चाहिँ अलिकति रोट्र्याकमा सिरियस छैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ सिरियस हुने टाइम भयो र एकदमै रोट्र्याकलाई चाहिँ वास्तै नगरेकोहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम फिल्टर आउट नै हुने अवस्था छ हैन। त्यो चाहिँ आई थिंक सुरुवातको लागि चाहिँ गुड साइन हो भन्छु हैन बिकज अब चाहिँ हजुर यसमा हामीले एउटा सिम्पटम पनि देख्न सकिन्छ। सो सिम्पटम यो रोट्र्याकको जर्नी एउटा रोट्र्याकको प्लेटफर्म अझै स्पेशल तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ बिकज वी विल बी ह्याभिङ भेरी फोकस्ड मेम्बर्स जो आरआईमा रुट इन्टरनेसनललाई स्टडी गर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली यसमा चाहिँ म सुमितजी एउटा क्वेसन चाहिँ जोड्न चाहन्छु। देयर आर क्लब लेभल्स मोस्टली हामी रोट्र्याक भने युनिभर्सिटी बेस्ड क्लब्सहरू भन्दा कम्युनिटी बेस्ड क्लब्सहरू बढ्छ र कम्युनिटी बेस्ड क्लबमा वी हेभ बिन फाइन्डिङ ड्युजको कुरामा लिइ गर्दाखेरि देयर इज डाइभर्सिफिकेसन क्लब टु द क्लब उहाँहरूको क्लबको स्थिति क्लबको सिचुएसन क्लबको डाइभर्सिटी अनुसार दे हेभ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ एउटा चाहिँ रनिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट। यहाँनिर रुट इन्टरनेसनलले चाहिँ मेम्बर्सको रोट्र्याक्टर्सको ड्युजलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै गर्दा सो डु वी हेभ एनी कन्सर्न्स रिगार्डिङ द रोट्र्याक डिस्ट्रिक्ट ड्युज? डिस्ट्रिक्ट ड्युज अब आई थिंक त्यो अलिकति क्ल्यारिटी छैन हैन। गाइडलाइन्स अनुसार त अहिले पनि ₹200 नै हो त्यो चेन्ज सायद अतपत्त हुँदैन होला। तर भोलि आएर लेट्स चाहिँ जुन आरआईबाट नै मेबी एडमिनिस्ट्रेटिभको लागि केही आउँछ जस्तै हाम्रो चाहिँ रोटी डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ आरआईबाट यो गभर्नर्स भिजिटको लागि सर्टेन कस्टहरू छुटाइरहेको हुन्छ हैन। मेबी त्यो कस्टहरू आरआईबाट बियर हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गर्नलाई मेबी हामीले चाहिँ त्यो
डिस्ट्रिक्ट ड्युजमा पनि कन्सिडर गर्ने पार्टहरू आउँछ तर यदि त्यो कुराहरू आउँदैन भने फेरि डिस्ट्रिक्ट ड्युजमा पनि त्यो मिलाउँदा फेरि रोहतक डिस्ट्रिक्टको एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ बर्डन पर्न जान्छ क्या हजुरको आई गेस यही क्वेसन थियो Yeah. That means still we have not any finalized. We have not finalized. We're waiting for the guidelines that Rotary International will be sending. Okay, so भनेपछि हामीसँग त्यो खालको एडप्टेसन गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ छ सो we think we have to always पोजिटिभ नै सोच्न पर्छ भन्ने एउटा पाटो त छ हैन we think there might be chances of falling membership र also possibility तपाईको कुरा के आयो भने there is also possibility to get specialized members जो अलिकति फोकस जो रोड ट्र्याक जर्नीलाई चाहिँ एज अ प्रपर मुभमेन्टको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ सो members there are members who are just taking road track journey as a granted है आई थिंक एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जहाँ चाहिँ सजिलो छ त्यहाँ मान्छेहरू राम्रो रिटेन हुँदैन क्या अलिकति डिफिकल्ट ठाउँ अलिकति गाह्रो भयो भने च्यालेन्जिङ भयो भने पनि त्यो ठाउँमा स्टे गर्न रमाइलो हुन्छ नि त एउटा सो रोड ट्र्याक एकदमै सजिलो भइरहेको छ क्या अहिलेलाई त्यही भएर फोर ग्रान्टेड हुन्छ तपाईले so you topic ma आइरहँदाखेरि so I'd like to also with I'd like to welcome अघि नै उहाँ अडिबल हुनुहुन्थ्यो न so I'd like to welcome our elect road tractor Lakshman Kharel so Lakshman ji welcome to you in this panel discussion Thank you so much Milan ji र यो टपिकमा आइरहँदा हामी सेकेन्ड पार्टमा सेकेन्ड क्वेसन र सेकेन्ड राउन्डमा भनौँ प्यानल डिस्कसनमा छौँ वी हेभ डिआरआर रोड ट्र्याकर सुमित बजाचार्य एन्ड डिस्ट्रिक्ट मेम्बरसिप चेयर माई को पार्टनर हियर सो सँगसँगै हामीसँग फेसबुक लाइभबाट करिब 36 जना साथीहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभबाट हामीलाई अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ सो लक्ष्मणजी वी वर अन द पार्ट है अब नेक्स्ट इयरदेखि रोटरी इन्टरनेसनलले आरआई ड्युज चाहिँ बढाउँदैछ है सो इट विल बी योर टेन्योर वेयर यु विल बी लिडिङ इन फर्स्ट टाइम रोटरी इन्टरनेसनलले रोड ट्र्याक्टर्सलाई पनि रोटरी इन्टरनेसनल भनिरहेको छ सो यहाँनिर मेम्बरसिपको बाटोमा आइरहँदा इज देयर एनी पोसिबिलिटी टु फल बिग चेन्जेस है मेम्बरसिपको बाटोमा मेम्बरसिप फल गर्ने चान्सेस छ या छैन सो वाट इज द पोसिबिलिटी एन्ड नेक्स्ट पार्ट if there is change if there is chance to fall the membership part then what are the strategies you all are bringing then leadersहरूले DRRsहरूले हाम्रो strategic planning अनुसार के कस्तो प्लानिङ छ ताकि रोटरी इन्टरनेसनलले ड्युज बढाउँदै गर्दा पनि हामी त्यो स्ट्र्याटेजिज हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ एडप्ट गर्छौँ लक्ष्मणजी Okay, thank you so much, Milanji. So sorry for the delay. I was in traveling. So तपाईले भनेको प्रश्नमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यस 2022-23 देखि हाम्रो चाहिँ रोटरी इन्टरनेसनलको ड्युज इन्क्रिज हुँदैछ Am I audible, Milanji? Yeah, you are audible. Am I audible? Yeah, okay. हजुर रोटरी इन्टरनेसनलले ड्युज इन्क्रिज गर्दैछ भन्नेमा एकदमै धेरै इन्क्रिज गर्दै लागेको चाहिँ होइन जम्मा युनिभर्सिटी बेस्ड क्लबलाई $5 एन्ड कम्युनिटी बेस्ड क्लबलाई $8 हो जो कि हामीले रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्टलाई एजिट हामीले $200 त तिर्नु नै छ सो एभरेजमा हामीले हिसाब गर्दा चाहिँ $10 जस्तो चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट ड्युज र इन्टरनेसनल ड्युज गरेर हामी तिर्दैछौँ $10 भनेको चाहिँ टेन्टेटिभ नेपालीमा चाहिँ 1200 जस्तो हुन्छ र ड्युजको पार्टमा चाहिँ हामी कसरी अब वेब गर्ने कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्टको ड्युज चाहिँ लिने नै हो र रोटरी इन्टरनेसनल पनि पठाउने नै हो र डिस्ट्रिक्टलाई दिएको ड्युजको बापतमा हामीले चाहिँ त्यो ब्याक टु फ्री क्लबलाई नै कुनै प्रोजेक्टलाई हामीले चाहिँ इफ हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट केही फन्ड राइजिङ इभेन्टहरू गरेर जुन पैसा चाहिँ अब हाम्रो डिस्ट्रिक्टको एडमिनिस्ट्रेसनमा खर्च गर्छौँ त्यो पैसा चाहिँ ब्याक टु क्लबलाई नै दिने स्ट्रेटेजी हामीले चाहिँ तयारी पनि पारेको छौँ तयार पनि गर्दैछौँ सो त्यो पार्टमा चाहिँ अनि क्लबलाई मेम्बर्सलाई अलिकति मोटिभेट गर्न सकिन्छ कि भन्ने पार्टमा एउटा त्यो पार्ट छ I think you're with two devices nearby so echo आइरहेको छ लक्ष्मणजी
आई थिंक लक्ष्मण डिभाइस स्विच गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। लक्ष्मणजीको केही टेक्निकल कुराहरू पनि टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि सो इज ह्याभिङ सम टेक्निकल प्रब्लम्स। सुमितजी यही एउटा चाहिँ यो अर्को चिजलाई चाहिँ यहाँ जोड्न चाहन्छु। सो रुट इन्टरनेसनलले ड्युज पनि बढाउने रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्ट एउटा खालको स्पेसलाइज भन्दै गर्दा देयर इज चान्सेस टु ब्रिङ गुड मेम्बर्स, न्यू मेम्बर्स who really want to bring change in the road track, change through road track movement. यति बेला हामीले कस्तो खालको अरू एट्र्याक्सन्सहरू राख्न सक्छौँ सो द्याट न्यू मेम्बर्स गेट एट्र्याक्टेड हियर होइन यो मुभमेन्टमा, बिकज हामीसँग देयर आर सो मेनी को अर्गनाइजेसन्स लाइक अस। सो यति बेला रोड ट्र्याक नै जोइन गर्नुपर्छ, रोड ट्र्याक प्लेटफर्ममै जानुपर्छ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। एन्ड वाइ रोड ट्र्याक अनि वाइ भन्दै गर्दा यो अवस्थामा आइरहँदा रुट इन्टरनेसनलले पनि एज अ रोटी र रोड ट्र्याकलाई एउटै मेम्बरसिप टाइपमा लिएर आइरहँदाखेरि सो वाइको आन्सर चाहिँ के दिन सकिन्छ? फर्स्ट अफ अल त आई थिङ्क अहिले नै देयर इज अ भेरी गुड रिजन वाइ वी सुड जोइन रोड ट्र्याक होइन। त्यो चाहिँ युथको लागि भनेको एउटा आफ्नो लिडरसिप ग्रो गर्नलाई, आफूलाई चाहिँ भोलि आएर कम्युनिटीमा प्रोफेसनमा गइराख्दा चाहिँ आफूलाई एक किसिमले अरू युवाहरू भन्दा आफूलाई स्ट्यान्ड आउट हुनलाई चाहिँ हेल्प हुने अर्गनाइजेसन हो भनेर वी अन्डरस्ट्यान्ड इट, हाम्रो यो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ होइन। सो त्यो पार्ट चाहिँ छँदैछ होइन। तर भोलि आएर यो ड्युज बढ्दा वा आरआईले चाहिँ हामीलाई यो एलिभेट गरिराख्दा चाहिँ आई थिङ्क यसमा बेनिफिट्स भनेको जुन हाम्रो स्कोप अफ प्रोजेक्ट गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ बढ्दैछ होइन। बिकज अब चाहिँ वी आर एलिजिबल फर रोटी डिस्ट्रिक्टको डिडिएफ जुन डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फन्ड भनेर हुन्छ वा आरआईको ग्लोबल ग्रान्ट म्याचिङ ग्रान्टहरूको लागि चाहिँ हामी केपेबल हुँदैछौँ होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ प्रोजेक्ट द्याट वी डु अहिले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट गर्ने स्कोप चाहिँ 1 लाख 2 लाखको छ भने चाहिँ भोलि आएर हामी अपग्रेड भइराख्दा हामीले एउटा आरआईको मेम्बर भइराख्दा चाहिँ हाम्रो स्कोप अफ प्रोजेक्ट गर्ने क्यापेसिटी अब 20 लाख 30 लाखको हुन जानेछ होइन। सो त्यो त्यति स्कोप त्यति लार्ज स्कोप भएको प्रोजेक्टहरू गर्ने क्यापेसिटी भएको अर्गनाइजेसनको पार्ट हुनु एकदम रेपुटेड पार्ट भयो होइन। आई थिङ्क लक्ष्मण वान्ट टु कन्टिन्यू होइन यसमा। आई थिङ्क यही रिलेटेड हो। सो आई थिङ्क स्कोप अफ डुइङ थिङ्स बढ्दैछ। थ्याङ्क यू सो मच सुमित। हजुर आई थिङ्क स्नेहाजी पनि आउनुभयो है। So Lakshmanji, before going to you, I would like to welcome our another charming personality, Road Track District past DRR 2019-20, Road Track Sneha Sakya. So you're most welcome this virtual Road Track District membership seminar organized by Road Track District on this membership month. So Snehaji, thank you Milanji, thank you. Namaste sabaijanalai, good evening. So with this म लक्ष्मण जी सँग जान चाहन्छु। I'll come back to Sneha ji again. So लक्ष्मण जी कन्टिन्यू तपाईं कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्थ्यो बीचमा टेक्निकल प्रब्लम। सो ओके मिलनजी म अघिकै कुरामा अघि मेरो डिस्कनेक्ट भयो। सो म त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु मिलनजी। सो हामीले चाहिँ रोटी इन्टरनेसनललाई ड्युज तिर्दैछौँ भनेपछि हामी किन ड्युज तिर्दैछौँ, हामी किन त्यो ड्युज दिए बापत के पाउँदैछौँ भन्ने कुरा पनि हामी सबै रोड ट्र्याक्टरहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ होइन। सो त्यही कुरा रोटरीनहरूले $70 तिरेर पाउँदैछ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले $8 पाउँदैछौँ अथवा $5 पाउँदैछौँ भन्ने कुरा एउटा बुझ्न छ। त्यसमा हामीले के पाउँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ रोटरी र रोड ट्र्याक बराबर स्पेसमा आइसकेको छ। अब रोटरी र रोड ट्र्याक पहिला चाहिँ हामी धेरै वर्ष पहिला चाहिँ हामी एज अ रोटरीको प्रोग्रामको रूपमा हामी इन्ट्रोड्युस थियौँ। त्यसपछि हामी एज अ रोटरी क्लबको पार्टनरको रूपमा इन्ट्रोड्युस भयौँ। रिसेन्टली यो एलिभेट रोड ट्र्याक भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी रोटरी र रोड ट्र्याक चाहिँ बराबर प्यारलली जाने संस्था हो र त्यो संस्था अब again disturbed. So आज टेक्नोलोजीले चाहिँ लक्ष्मणजीलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन। So I would like to go with Snehaji. Snehaji, so we were on the topic regarding the RI dues. So we know RI is imposing dues on road tractors from next year. So what strategies can we adopt to overcome the fall in membership? There might be chances to fall the membership part. So कति साथीहरू dues बढ्यो भनेर रोड ट्र्याक मुभमेन्टलाई चाहिँ skip गर्न पनि सक्नुहुन्छ. So there might be chances, and what strategies can we adopt
to overcome that fall in membership when we have to pay RI dues? Thank you for the question, Milanji. So I think लक्ष्मणजीले पनि यही कुरा एड्रेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन. सो मेजर कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो मेम्बर एजुकेसनमै हुन जान्छ के. सो अब पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो एलिभेसनको अर्थ के हो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ के. सो पहिला हामी जसरी हामी रोटरा क्लबको मेम्बर भनिरहेको थियौँ, हामी मेम्बर थियौँ हैन, तर हामी रोटरी इन्टरनेसनलको मेम्बर चाहिँ थिएनौँ के. तर त्यो एजुकेसन चाहिँ हामीमा ल्याकिङ चाहिँ छ हैन, नट जस्ट हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा हैन कि जेनरली पनि लाइक अल ओभर द वर्ल्ड. अनि इभन बाहिर हामीले रोटरी रोट्र्याक सर्कल भन्दा बाहिर हाम्रो फ्रेटर्निटी भन्दा बाहिर कुरा गर्दा पनि रोट्र्याक भन्ने बित्तिकै रोटरीको मेम्बर नै एज अ मेम्बर नै बुझिन्छ क्या क्लब. तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा प्रोग्राम मात्र थियो क्या. जसरी हामी प्रोजेक्ट्स गरिरहेको हुन्छौँ, रोट्र्याक भनेको त्यसरी एज अ प्रोजेक्ट एज अ प्रोग्राम सुरु भएको कुरा हो. तर अहिले चाहिँ हामीले मेम्बरसिपको स्टेटस पाइरहेको छौँ हैन. सो त्यो भनेको वी आर एक्चुअली इक्विभलेन्ट इन प्यारलल टु रोटरी क्लब्स के. रोटरी क्लब रोटेरियन्सको प्यारललमा अभियसली हाम्रो क्लबको स्ट्रक्चर, हाम्रो क्लबको फङ्सन्स मा देयर आर डिफरेन्सेस हैन. रोट्र्याक इज स्टिल अ युनिक टाइप अफ मेम्बरसिप भनेर भन्छ रोटरी इन्टरनेसनलले. तर हामीले पहिलो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने त्यही नै हो क्या. सो पहिला हामी मेम्बर थिएनौँ, अब मेम्बर भइरहेछौँ. अब त्यो सँगसँगै आउने बेनिफिट्सहरू पक्कै पनि छ क्या. अघि लक्ष्मणजीले जुन पोइन्ट आउट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रोटेरियन्सहरूले चाहिँ जुन हायर अमाउन्टको ड्युज पे गरेर पाउने बेनिफिट्स चाहिँ हामीले कम्पेरिटिभली लोवर अमाउन्टमा पे गरेर पाइरहेको छ होइन. पहिलो कुरो भनेको त्यहाँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूको एक्सेस होला क्या हाम्रो rotary.org-मा होइन. त्यसमा एक्सेस होला, कति क्लब म्यानेजमेन्टको कति टुल्सहरू पाउँछौँ हामीले अब होइन, जुन हामी अहिले म्यानुअली गरिरहेको हुन्छौँ त्यो कुराहरूको टुल्सहरूमा हामीलाई एक्सेस हुन्छ, कति रिसोर्सेसमा एक्सेस हुन्छ होइन. सबसे मुख्य कुरा चाहिँ आई थिङ्क ग्लोबल ग्रान्टमा नै जुन हामीले यो अपर्च्युनिटी पाइरहेको छौँ ठुलो, द्याट बिकम्स द बिगेस्ट अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ कि. अब मेम्बरसिप रिटेन्सनको पार्टमा चाहिँ पहिलो त यो सबै कुराको एजुकेसन गर्न हामीले इम्पोर्टेन्ट छ होइन. हामीले मेम्बर्सलाई यो कुरा बुझाउन इम्पोर्टेन्ट छ कि हामी यति अमाउन्टमा चाहिँ हामी एउटा इन्टरनेसनली रेकग्नाइज्ड अर्गनाइजेसनको मेम्बर भइरहेको छौँ कि. पहिला हामी मेम्बर थिएनौँ है, अहिले मेम्बर भइरहेको छौँ. अनि त्यो अमाउन्ट हामीले साँच्चीकै क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने हुन्छ नि, हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ इफ यु क्यालकुलेट, बिकज त्यो ड्युज त हामीले 1 इयरको लागि तिरिरहेको हो नि त होइन. अनि हामीले साँच्चै नै आफ्नो एक्सपेन्सेस हेऱ्यौँ भने, सो आई थिङ्क अहिलेको युथले मजाले नै बुझ्नुहुन्छ. सो त्यो अमाउन्ट चाहिँ हामी सायद कुनै एउटा हुन्छ नि कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाँदा अथवा हुन्छ नि कुनै सेलिब्रेसन गर्न जाँदा नै त्यो अमाउन्ट स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छ भन्दा क्या होइन. लाइक नट एभ्री डे. तर त्यसरी हेऱ्यौँ भने चाहिँ लाइक आई थिङ्क कम्पेरिङ द बेनिफिट्स द्याट वी आर गेटिङ आउट अफ दिस मेम्बरसिप फी, अनि त्यो जुन एउटा प्राइड छ होइन, त्यो चाहिँ आई थिङ्क विल बी वर्थ इट. सो मेम्बर एजुकेसन नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ. Exactly. सँगसँगै we are also getting lots of opportunity to do big projects है. त्यो बिग प्रोजेक्ट्सको इम्प्याक्ट जब सोसाइटीमा जान्छ, कम्युनिटीले एज अ रोट्र्याकलाई हेर्ने एउटा चाहिँ एप्रोच, रोट्र्याकलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक पर्छ. र अभियसली पिपल गेट एट्र्याक्टेड विथ दिस प्लेटफर्म. यो पनि एउटा पोजिटिभ पार्ट हो. सो obviously we know everything. When we take it positively, it becomes positive. र सम्पूर्ण साथीहरूलाई, रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टमा इन्भल्भ भएको साथीहरूलाई पनि यो प्लेटफर्म, यो कुरालाई चाहिँ एउटा पोजिटिभली न्यारेट गरिदिनु म चाहिँ अनुरोध गर्दछु. सो रोटरी इन्टरनेसनलले हाम्रो प्यानलिस्टहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, रोटरी इन्टरनेसनलले ड्युज हामीलाई इम्पोज गर्नु भनेको हाम्रै लागि प्लस पोइन्टको कुरा, हाम्रै लागि फाइदाजनक कुरा हो. सो वी गेट लट्स अफ अपर्च्युनिटिज, धेरै ढोकाहरू खुल्छन् भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ. सो यति कुरा गरिरहँदा वी हेभ लट अफ मेम्बर्स देयर वाचिङ अस डाइरेक्टली लाइभ फ्रम फेसबुक. म प्यानलिस्टहरूसँग फेरि जान चाहन्छु, एउटा करेन्ट सिचुएसनसँग पनि जोडिँदै गर्दा. यति बेला वी आर नट एबल टु हेभ फिजिकल प्रोजेक्ट्स. हामी फिजिकल ग्यादरिङहरू गर्न पाइरहेको छैनौँ. सिन्स लास्ट 2 इयर्स चाहिँ हामी सोचेको जसरी एक्टिभिटिजहरू क्लबहरूले गरिराख्नु पाइराख्नु भएको छैन. सो यति बेला मेम्बरसिपको पार्टमा आइरहँदा मेम्बर्सहरू मिलनजी तपाईँ अनम्युट हुनुभयो है. ओके, मेम्बर्सहरू यति बेला चाहिँ प्रपरली इन्गेज हुन पाइराख्नु भएको अवस्था छैन ड्यु टु कोभिड. सो चाहिँ म प्यानलिस्टहरूसँग चाहन्छु विथ अनदर पार्ट. सो हाउ क्यान वी members engaged during the COVID-19?
यो कोभिडको अवस्थामा गइरहँदाखेरि हाम्रो धेरै मेम्बर साथीहरूले फेसबुकबाट लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ सो इट इज रेकर्डेड एज वेल सो यो के हुन सक्छ के गर्न सक्छौँ सिन्स लङ वी आर ह्याभिङ COVID-19 impact of COVID-19 is also seen on root track clubs and their activities. So how can we keep members engaged? म चाहिँ लक्ष्मणजीबाटै सुरु गर्न चाहन्छु लक्ष्मणजी Rashminji, are you there? Milanji. Sure. Are you there, Lakshmanji? Yes, I am. So, can you repeat the question? You COVID को अवस्थामा आइरहँदा Okay, Lakshmanji, COVID को अवस्थामा आइरहँदा चाहिँ यो अवस्थामा आइरहँदा क्लबहरू एक्टिभिटिजहरू कोभिडको यो सिचुएसनको कारणले इम्प्याक्टमा परेको छ इम्प्याक्ट चाहिँ परेको छ फिजिकली पनि गर्न पाइरहेको छैन हैन देयर आर लट्स अफ डिफिकल्टिज यो डिफिकल्टिजमा आइरहँदा देयर आर सो मेनी मेम्बर्स हु हेभ नट बीन कनेक्टेड विथ द क्लब्स हैन मेम्बर्सहरू क्लबको एक्टिभिटिजहरूसँग कनेक्ट हुन पाउनु भएको छैन लिडर्सहरूसँग कनेक्ट हुन पाउनु भएको छैन प्रोजेक्ट्सहरूसँग कनेक्टेड हुन पाउनु भएको छैन सो हाउ क्यान वी किप देम एन्गेज्ड ड्युरिङ COVID-19 सो खासमा चाहिँ अब कस्तो छ भने मिलनजी लास्ट 2 इयर्सदेखि चाहिँ रोड ट्र्याकको मुभमेन्ट वर्ल्ड वाइड नै अब रोड ट्र्याक होइन संसारै अब पेन्डेमिकको यो चपेटामा परेको बेलामा सो हामी पनि यो पेन्डेमिक यो कोरोनाबाट पहिला आफूलाई कसरी बचाउने भन्ने पार्टमा चाहिँ हिँडिरहेको छ यो पेन्डेमिकमा पनि रोड ट्र्याक्टर्सहरूले रुटिनहरूले गरेको यो कन्ट्रिब्युसन एकदमै त्यो हामीले एजुम्सन गरेको हामीले सोचेको भन्दा पनि राम्रो कामहरू गरेर देखाउनु भयो बिचमा कतिपय हामी रोड ट्र्याक्टर साथीहरू गुमायो पनि कतिपय साथीहरू हाम्रो कोभिडले गर्दा बिरामी पनि हुनुभयो सो यो पार्टमा चाहिँ अब हामी कसरी सोच्नु पर्यो भने अब टेक्निकली यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हामीले धेरै लियौँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सेमी लकडाउन भएको छ कि लकडाउन पनि छैन अनि त्यसपछि गर्दा तपाईँको चाहिँ खुलेको पनि छैन सो यो पार्टमा चाहिँ कसरी सोच्न सकिन्छ भने अब धेरै साथीहरूको अफिस पनि चलिरहेको छ कसैको अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ त्यसपछि गएर इभेन्ट्सहरू पनि कसैले गरिरहेको छ कसैले गरेको पनि छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिनु पर्यो अब लकडाउन पनि हुने अवस्था पनि छ अब सकेसम्म चाहिँ हामी रोड ट्र्याककै थ्रुबाट चाहिँ भ्याक्सिनलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो जसरी चाहिँ नेसनल वाइज अब रोड ट्र्याकै मैले पनि अब हाम्रो प्रोभिन्स 5 मा रहेको रोड ट्र्याक्टरहरूलाई अप्रोच गरेर जसरी भ्याक्सिनको लागि अब हाम्रो रिसेन्टली भोलिबाट चाहिँ अब सिडिओले पर्मिसन दिनुभयो भने यो भ्याक्सिनको हाम्रो 130 जना रोड ट्र्याक्टर्सहरूको नाम लिस्ट आएको छ हाम्रो यता क्षेत्रमा यो भ्याक्सिन लगायो भने एटलिस्ट हामी चाहिँ अब सेफ जोनमा छौँ कि अब कोरोनै लाग्दैन भन्ने त हुँदैन तर चाहिँ सेफ चाहिँ हुन्छौँ यो भएपछि भने चाहिँ मुभमेन्ट गर्न अलिक सजिलो हुने हो कि यो पार्टमा पनि सोच्नु पर्ने छ र अब चाहिँ सकेसम्म चाहिँ फिजिकली जबसम्म चाहिँ यो थर्ड वेभ अलिक कम हुँदैन अब केसेसहरू कम हुँदैन तबसम्म चाहिँ अब फिजिकली इभेन्टहरू नगर्नलाई हाम्रो डिआरएलले इमेल पनि गर्नु भइसकेको छ सो त्यसलाई फलो गरेर हाम्रो के अरे हाम्रो गभर्मेन्टको प्रोटोकललाई फलो गरेर प्रोग्रामहरू इभेन्टहरू गर्ने र सकेसम्म चाहिँ यो भर्चुअल प्लेटफर्मलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब इभेन्ट्सहरूलाई अब कसरी मेम्बरलाई फेलोसिप त हाम्रो भर्चुअलमा पनि फेलोसिप गर्न सक्छौँ हामी भर्चुअल फेलोसिपहरू लास्ट हाम्रो रोड ट्र्याक्टर्स नाइट भनेर जिएमसीले लास्ट इयर गरेको थियो हामीले सेरिक त्यत्रो इभेन्ट हाम्रो भर्चुअलमा फेलोसिप इभेन्टहरू गऱ्यो मान्छेहरू आएको थियो त 800,000 फेलोसिप गरे छोड्नै खोजेको थिएन जुमा अकाउन्ट हाम्रो क्लोजै गर्न पाइएको थिएन इभेन्ट त फेलोसिप त भएको थियो त्यहाँ पनि सो त्यसरी मान्छेले मेन्टली पोजिटिभली चाहिँ सोच्नु पऱ्यो अब फिजिकल्ली मात्रै पनि फेलोसिप हुँदैन अब तपाईँको चाहिँ भर्चुअली पनि फेलोसिप हामी गर्न सक्छौँ अनि इभेन्टहरू पनि हामीले तपाईँको चाहिँ त्यही हिसाबको स्पिकरहरू बोलाउनु पऱ्यो त्यो ट्रेनिङहरू पनि अब मान्छेलाई चाहिँ इङ्गेजिङ हुने हिसाबको के हुन्छ नि 2-3 घन्टा 4-5 घन्टाको लगातार बोरिङ सेसनहरू एट लिस्ट 30 मिनट 1 आवरको भए पनि मान्छे इङ्गेज होस् राम्रोसँग उनीहरूलाई फेलोसिप पनि होस् उनीहरूले चाहेको मान्छे इन्ट्रेस्ट अनुसारको प्रोग्राम भयो भने पक्कै पनि त्यो चाहिँ मान्छे इङ्गेज भइरहेको छ अनि त्यसपछि इभेन्टहरूलाई पनि सपोर्ट हुन्छ फिजिकली लास्ट इयर सबै टोटल्ली फिजिकली इभेन्टहरू त्यो कुरालाई पनि गऱ्यो भने पक्कै पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा स्नेहाजी एनिथिङ टु एड हजुर मिलनजी सो लक्ष्मीजीले लगभग अब सम अप गरिसक्नु भयो होइन सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब अहिले हामी अलमोस्ट कति 1.5 years नै भइसक्यो होइन यसरी भर्चुअली नै भर्चुअल प्लेटफर्ममै छौँ अनि यसले चाहिँ मेम्बरसिपलाई डाइरेक्टली अफेक्ट गरेको छैन भन्ने पार्टको एनालिसिस अब मैले डाइरेक्टली त गरेको छुइनँ बट जेनरली हाम्रो मेम्बरसिप ट्रेन्ड हेर्ने हो भने आई थिङ्क
1920 मा हाम्रो डिस्ट्रिक्टको मेम्बरशिप जति थियो टोटल 2021 मा पक्कै पनि बढेको छ हैन 21-22 मा अब आई थिंक बाइ द एन्ड अफ अगस्ट विल ह्याभ द डेटा अनि मेम्बरशिपमा चाहिँ त्यो अफेक्ट चाहिँ देखेको छैन जस्तो लाग्छ है मलाई बिकज अफ दिस प्लेटफर्म एन्ड द्याट्स बिकज रोट्र्याक्टर्स हेभ बिन एबल टु इनोभेट भनौँ न टु सर्टेन एक्सटेन्ट हैन जस्तै हामीले कहिले पनि सोचेको थिएन मलाई क्या हामी स्क्रिनको अगाडि बसेर इन्स्टलेसन गर्छौँ भनेर तर गऱ्यौँ नि हामीले हैन स्क्रिनको अगाडि बसेर डिआरआर भिजिट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेको थिएन मलाई मिटिङ हुन्छ भन्ने कुरा सोचेको थिएन मलाई हैन लाइक भर्चुअल मिटिङ्स वर सच अ बिग थिङ क्या इभन 1920 को सुरुमा जब हामी डिस्ट्रिक्ट मिटिङ्स पनि भर्चुअली गर्थ्यौँ तर वी बिकम युज टु इट अनि त्यही कुरामा हामीले इनोभेट गर्दै गऱ्यौँ क्या जस्तै लक्ष्मणजीले नै भन्नुभयो होइन हामीले ठुल्ठुलो इभेन्ट्स पनि गऱ्यौँ अब पिएस मिट हामीले भर्चुअली गऱ्यौँ होइन सँगसँगै अब पिएस मिट एउटा फर्मल कन्फरेन्स हो क्या त्यो सँगसँगै आई हेभ सिन रोट्र्याक्ट क्लब जसले चाहिँ भर्चुअली पनि म्युजिकल कम्पिटिसन्स गरिराख्नु भएको छ होइन हामीले यति धेरै सिरिज अफ राइलाज गऱ्यौँ जता नट जस्ट रोट्र्याक्टर्स क्या रोट्र्याक्टर्स मात्र होइन इन्टरेक्टर्स एट द सेम टाइम हाम्रो रोट्र्याक्ट बाहिरको फ्यामिलीलाई पनि हामीले इङ्गेज गरायौँ क्या बिकज त्यो के भन्छ नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्छ नि होइन त्यस्तै गरी हामीले इनोभेट गर्दै गइरहेको छौँ अनि आई थिङ्क रोट्र्याक्टर्स डोन्ट निड मच सजेसन्स क्या बिकज विभ कोप्ड अप विथ इट टिल नाउ अनि आई थिङ्क अझै हामी यसमा यही सिचुएसनसँग कोप अप गर्दै अझै नयाँ कुराहरू सिक्दै नयाँ कुराहरू ल्याउँदै चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ नै जस्तो लाग्छ है ओके स्नेहजी यसैमा म एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ एड गर्न चाहन्छु है सो वी हेभ लट्स अफ अपर्च्युनिटिज कनेक्टिङ भर्चुअली एज वेल सो डु वी हेभ च्यालेन्जेस एज वेल सो यहाँ भर्चुअली कनेक्ट भइरहँदा अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसहरू के कस्ता अपर्च्युनिटीहरू आइ पनि सक्यो होइन सो इज देयर एनी च्यालेन्जेस रिगार्डिङ दि कनेक्टिङ भर्चुअली yes of course अब सबै कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड्सहरू भइ नै हाल्छ होइन अब भर्चुअली कनेक्ट गर्दा आई थिङ्क एउटा मेजर उयो हुन सक्ने भनेको चाहिँ भर्चुअली मिटिङ गर्दा इभेन्ट्स हुँदा हुन सक्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अटेन्सन स्प्यान र प्रायोरिटीको कुरा पनि हो क्या जस्तै मलाई कुनै इभेन्टमा फिजिकली जानु छ भने म सायद 2 घन्टा छुटाउँछु होला क्या 1 घन्टाको इभेन्ट छ भने मलाई आधी घन्टा जानलाई लाग्छ आउनलाई लाग्छ छुटाउँछु होला तर भर्चुअल भयो भने चाहिँ समटाइम्स इट बिकम्स लाइक ब्याक टु ब्याक स्केड्युल्सहरू भइदिन्छ होइन जस्तै आज नै मलाई आउन टाइम लाग्यो अब यो फिजिकली भए पनि म 6:30 बजे आउन सक्दिनँ भएको भए म आउँदिनँ भन्थ्यो होला बट भर्चुअली छ इभन हाम्रो टिमले पनि ओके लाइक एकछिनमा ढिला आउनु भए पनि हुन्छ भनेर म्यानेज भयो होइन सो यसरी नै लाइक त्यो मल्टिपल सिङ्क हुने मल्टिपल इभेन्ट्सहरू भइदिने अनि एट सम टाइम त्यो यति धेरै भर्चुअल इभेन्ट्स पनि भइदिन्छ कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फर पिपल टु अटेन्ड पनि अनि त्यो अटेन्सन स्प्यान इन्ट्रेस्ट पनि घट्ने चाहिँ हुनसक्छ क्या सो एउटा ओभरडन हुनु भयो द्याट पार्ट इज देयर अब टेक्निकली हेर्ने हो भने अब जुन टेक्निकल इक्विपमेन्ट्सको कुरा अब टेक्नोलोजीको कुराहरू द्याट क्यान बी अ च्यालेन्ज बट अपार्ट फ्रम द्याट ह्युमन बिहेभियर ह्युमन इङ्गेजमेन्टको पार्टमा पनि लाइक धेरै भयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो म्यानेज गर्न अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्छ बट देन अगेन इट्स अप टु अस हाउ वी प्लान एन्ड हाउ वी एङ्गेज पिपल सो आई वुड लाइक टु गो विथ टेक्नोम्यान सुमितजी हजुर टेक्नोम्यान भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ तपाईँले सो वाट आर द च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज कनेक्टिङ भर्चुअली आई थिङ्क च्यालेन्जेसमा आई थिङ्क स्नेहाले नै भने जस्तै कोमा एड गर्दै गर्दा चाहिँ कति कुराहरू अब फिजिकली भेट्दा एउटा पर्सनल कनेक्सन बेटर हुन्छ होइन कोहीसँग चिया खाँदै गफ गर्नु र अनलाइनमा गफ गर्नुमा फरक छ होइन सो नयाँ मेम्बर्स छन् भने पनि उनीहरूलाई अब उनीहरूसँग भर्चुअली कुरा गर्दा र इन पर्सन कुरा गर्दामा डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ क्या सो त्यो 1-to-1 कनेक्सनवाला पार्ट चाहिँ मिस हुन्छ होइन अर्को भनेको त्यही स्नेहाले भने जस्तै एउटा ड्रेन हुन्छ भर्चुअल ड्रेन हुन्छ होइन यो क्यामेराको अगाडि बसिराख्नु पर्दा गाह्रो हुन्छ होइन अनि कति केसेसहरूमा चाहिँ म कता कता स्पिकर बोलाइरहेको हुन्छु होइन अनि एक्लै बोलिरहेको हुन्थ्यो बाँकी सबैजना म्युट गरेर त्यतिकै बसिरहेको हुँदो रहेछ क्या सो एटेन्डेन्स हाई हुन्छ तर मान्छेहरू खासै सुनिरहेको हुँदैन रहेछ क्या एटलिस्ट फिजिकलमा त्यो लेभल अफ इन्टरेक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ सो यु क्यान लाइभ सी कि मान्छेहरू चाहिँ एटेन्टिभ छ कि छैन भन्ने कुरामा होइन अपर्च्युनिटीको केसमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ अपर्च्युनिटी टु इनोभेटको कुरा होइन सो अब यो आजको इभेन्ट फिजिकल्ली गर्नु परेको भए हामीलाई भेन्यू मिलाउनु पर्थ्यो हामीलाई खाजा मिलाउनु पर्थ्यो होला होइन सो इन टर्म्स अफ एक्सपेन्सेस यसले एकदमै सजिलो पारेको छ सो हाम्रो 0 एक्सपेन्सेसमा एकदम राम्रो इन्टरेक्सन भइरहेछ होइन अर्को भनेको अब आई थिङ्क आज हामीले फेसबुक लाइभ गर्नुको रिजन पनि
जुम गरे भए आउँथ्यो होला, मान्छेहरू बस्थ्यो होला, सायद म्युट गरेर कहाँ कहाँ गइरहेको थियो होला होइन। फेसबुक लाइभ गरिरहेको छ, जो इन्ट्रेस्टेड छ हेर्छन्, जो इन्ट्रेस्टेड छ हेर्दैनन्। अनि भोलि आएर चाहिँ अब जब यो रेकर्डिङ्सहरू युट्युबमा हाल्छौँ त्यति बेला पनि जसलाई इन्ट्रेस्टेड छ हेर्छ, जसले इन्ट्रेस्टेड छ हेर्दैन क्या। सो देयर इज नो कम्पल्सन टु इट। मान्छेलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टले नै ड्राइभ गर्ने भयो कि रादर देन फोर्सले ड्राइभ गर्नुभन्दा। जुम गर्दा त मान्छेहरूलाई डर के हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो क्लबबाट पार्टिसिपेसन देखाउनु पर्यो भनेर आउँछन्, जोइन गर्छन्, तर के थाहा सुनिरहेछन् कि छैनन् होइन। तर आई थिङ्क हामीले एउटा फ्री स्पेस पाइरहेछौँ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले ओपनली छोडिरहेको छौँ। हाम्रो कन्टेन्ट ओपन छ, हाम्रो डिस्कसन्स ओपन छ, एनी वान क्यान जोइन, इभन नन रोट एक्टर्स क्यान जोइन होइन। सो हाम्रो जुन वेले अब हाम्रो रोटाक डिस्ट्रिक्टको के भन्छ वेबसाइटमा जुन मेम्बरसिप फर्म छ त्यो पनि त्यसरी नै ड्राइभ भइरहेछ क्या, भर्चुअली त ड्राइभ भइरहेछ नि। त्यहाँ आई थिङ्क 100-200 वटा मेसेजेसहरू छ जहाँ चाहिँ यु वान्ट टु जोइन रोटाक भनेर छौँ होइन। त्यो पनि वान अफ द भर्चुअल मिडियमबाटै आइरहेको कुरा हो नि त। सो नन रोट्याक्टर्सहरूमा रिच गर्ने कुरादेखि लिएर ओभरअल सबै रोट्याक्टर्समा रिच गर्नलाई एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो क्या। पहिला आई थिङ्क हाम्रो जस्तै कन्फरेन्स हुन्थ्यो भने त्यो कन्फरेन्समा भएको पार्टिसिपेसनले मात्र हेर्न पाउँथ्यो होला भने चाहिँ अहिले भर्चुअल गर्दा जसलाई पनि हेर्ने अपर्च्युनिटी पायो क्या। सो इट्स लाइक फिजिकल्ली नै हुनुपर्छ, नलेजको एक्सेस चाहिँ इजी भयो भनौँ न भर्चुअली गर्दा। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब कसैलाई, जो मान्छेलाई एक्चुअली सिक्न मन लागिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट भयो। अब जसलाई सिक्न मन छैन त्यतिकै थियो, त्यो फिजिकली आए पनि भर्चुअली आए पनि फरक पर्दैन थियो। तर जसलाई सिक्न मन थियो तर टाइमको बावजुद, टाइमले गर्दा वा केले गर्दा रोकिरहेको थियो भने चाहिँ भर्चुअली गर्दा रेकर्डिङ्स हुन्छ, कन्टेन्ट इजिली अभाइलेबल छ। सो त्यो एक्सेस टु कन्टेन्ट चाहिँ इजी हुने भयो। एक्ज्याक्टली, देयर आर लट्स अफ अपर्च्युनिटिज है, धेरै फाइदाहरू छ जियो फर्स्टमा प्रोग्राममा। यति नै म्यानेजमेन्ट डिस्ट्रिक्ट मेम्बरसिप सेमिनार गर्नु परेको अवस्था हुन्थ्यो भने देयर वुड ह्याभ बीन लट अफ कस्ट है, ठुलो कस्ट थियो र धेरै टाइमिङ आते जाते होइन, धेरै कुराहरूको टाइमिङको कुरा। अनि आई थिङ्क एउटा लास्ट एड गर्न चाहन्छु है। सो जस्तै हामीले डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्लीमा चाहिँ वी इन्भाइटेड इन्टरनेसनल स्पिकर्स क्या। फिजिकली गर्नु पर्यो भए त्यो सम्भवै हुँदैन थियो क्या। हाम्रो 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख जान्थ्यो होला क्या फ्लाइट एक्सपेन्सदेखि लिएर सबैसँग। तर इन टर्म्स अफ ग्लोबल रिच, ग्लोबल नेटवर्किङ पनि इजी भयो क्या भर्चुअल भएको कारणले। कोभिडले हामीलाई धेरै कुराहरू प्लस पोइन्ट सिकाएको पनि छ। इभन हामी पहिला चाहिँ जुम चलाउन नसक्ने यस्तो प्लेटफर्म पनि हुन्छ र भन्ने साथीहरूले अहिले चाहिँ जुमबाट धेरै प्लेटफर्म चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर चाहिँ पाइरहेको छौँ। एक्ज्याक्टली, विदेशी टाढा टाढाबाट चाहिँ इन्टरनेसनल स्पिकर्सहरूलाई पनि हामीले यहाँ सजिलै जोड्न सकिरहेको छौँ र उहाँसँग भएको ज्ञानलाई चाहिँ हामी पाइरहेको छौँ। यो एउटा प्लस पोइन्ट हो। यहाँनिर म फेसबुक लाइभमा हामी जोडिरहेका छौँ। फेसबुक लाइभमा रोटरी क्लब अफ लमजुङबाट इन्जिनियर रोट्र्याक्टर मिलन कमालीजीले चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ राख्नु भएको छ। नयाँ मेम्बरलाई यस्तै सिचुएसन भइराख्ने हो भने इन्गेज गर्न धेरै छ रियालिटीमा, यसबारे के कसरी गर्दा ठिक होला भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। म यो क्वेसनलाई चाहिँ सुमितजीसँगै जान चाहन्छु। सुमितजी। थ्याङ्क यू सो मच। यसमा चाहिँ म लामो लिँदिनँ, आई थिङ्क लक्ष्मण क्यान एड एज वेल। सो आई अग्री होइन, इङ्गेज गर्न एकदमै गाह्रो छ, बिकज त्यो जुन पर्सनल कनेक्सन हुँदैन हुन्छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू एटेन्टिभ छ कि छैन, वा रोटाको नर्म्सहरू बुझिरहेको छ कि छैन, वा हामीले चाहिँ त्यो मेम्बर्सलाई बुझ्न सकिरहेको छौँ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम च्यालेन्जेसहरू चाहिँ छ होइन। त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई अब डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू, इभन वर्ल्ड वाइडै यो प्रब्लम छ क्या। सो किनकि ग्लोबल पेन्डेमिक त ग्लोबल स्केलमा भइरहेछ त्यहाँ। अब तर कामहरू सबै वर्क फ्रम होम भइरहेछ। त्यो केसेसहरूमा अब जुन ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई च्यालेन्जेस चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा भएको इम्प्लोयहरूलाई चाहिँ कसरी इङ्गेज राख्ने, कसरी मोटिभेट राख्ने भनेर त्यो वर्ल्ड वाइड नै च्यालेन्जेस छ क्या, नट जस्ट रोट्र्याकमा। तर के कुरामा त्यहाँ एड्याप्ट गर्न खोजिरहेछौँ भने चाहिँ अब मेबी अनलाइन गेम्सहरू खेलाएर होला, वा उनीहरूसँग अनलाइन इन्टरेक्सनहरू गराएर होला, सम वे जुन फेलोसिपको पार्टलाई चाहिँ मिस नहुने गरी कन्टिन्युटी दिएर होला होइन। आई थिङ्क एकदम इम्पोर्टेन्ट फेलोसिपको ट्रु एसेन्स चाहिँ अहिले देखिन्छ क्या। बिकज फिजिकली हुँदा हामी फेलोसिप गर्दैनौँ भन्दा पनि गरिरहेको हुन्छ कि, किन भेटघाट भएपछि गफ हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। त्यो फेलोसिप भनेर हामीले त्यहाँ फोकसै गर्नु परिरहेको हुँदैन। तर अहिले भर्चुअल भइराख्दा चाहिँ फेलोसिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ होइन। सो जुन नयाँ मेम्बर्स आइरहेछ उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो, उनीहरू के कारणले आइरहेको हो र त्यो हिसाबले चाहिँ कनेक्ट गराइदिने। यदि कोही
तपाईको क्लबमा चाहिँ लेट्स चाहिँ आईटी ब्याकग्राउन्डको मान्छे आइरहेछ भने चाहिँ क्लबमा पहिल्यै भएको कोही आईटी ब्याकग्राउन्डको मान्छेसँग कनेक्ट गराइदिने सो दैट उहाँलाई चाहिँ अब लेट्स चाहिँ आईटी रिलेटेड केही गाह्रो पर्यो भने एटलिस्ट एकजना गाइडेन्स पायो नि त क्लबको हेल्पबाट लेट्स चाहिँ हेल्थ इन्डस्ट्रीबाट कोही मान्छे छ भने चाहिँ मेबी तपाईँकै क्लबमा भएको कुनै एउटा हेल्थ रिलेटेड पर्सनसँग कनेक्ट गराइदिने सो दैट दुईजना सेम प्रोफेसनको इन्टरेक्ट हुँदा पनि एउटा कमन इन्ट्रेस्ट होला लेट्स चाहिँ एउटा कमन ब्याकग्राउन्डको छैन अरे होइन नहुँदा पनि इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ नि लेट्स चाहिँ कोही चाहिँ एकदमै किताब पढ्ने इच्छा भएको मान्छे छ जो चाहिँ तपाईँ क्लब जोइन गर्दैछ भने चाहिँ मेबी क्लबमा अरू एकजना मान्छे जसलाई चाहिँ किताबमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ बुक रिडिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्योसँग कनेक्ट गराइदिने क्या सो सेम इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूसँग कनेक्ट गराइदिनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला बिकज त्यसले गर्दा एउटा त फेलोसिप डेभलप हुन्छ होइन सो एटलिस्ट एकजना मान्छेसँग त छ जोसँग म एक्चुअली कनेक्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरामा त्यो फेलोसिप डेभलप भइसकेपछि आई थिङ्क इङ्गेज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ होला तर एकदमै रिगरस काम हो यो चाहिँ सो यसमा चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुपर्छ होला न्यू मेम्बर्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब अहिलेको केसमा एटलिस्ट कोभिडको केसमा जुन किसिमले क्लबमा इङ्गेज गराउने कुरामा चाहिँ एकदमै कन्सिस्टेन्ट फोकस चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुनेछ यो कोभिडको सिचुएसनमा यो कारणले ओके हामी एकदम करिब हामी यो सेसनको चाहिँ अन्तिमतर्फ पनि आउँदैछौँ म यस बिचमा चाहिँ प्यानलिस्टहरूसँग एउटा अर्को कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु यो रोटरैक एक्सपिरियन्सलाई अझै बढी इम्प्रुभ गर्नको लागि यो के कस्ता फ्लेक्सिबिलिटी अप्सन्सहरू हुन सक्छ सो एज अ डिस्ट्रिक्ट साइड होइन क्लब साइडबाट अथवा चाहिँ के कस्ता फ्लेक्सिबिलिटी अप्सन्सहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ सो द्याट वी इम्प्रुभ द रोटरैक एक्सपिरियन्स म लक्ष्मणजीबाट जान चाहन्छु लक्ष्मणजी हजुर मिलनजी रोटरैक एक्सपिरियन्सलाई अझ बढी इम्प्रुभ गराउनको लागि वाट अदर फ्लेक्सिबिलिटी अप्सन्स हामी राख्न सक्छौँ के गर्न सक्छौँ सो द्याट वी इम्प्रुभ द रोटरैक एक्सपिरियन्स पर्फेक्टली हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अब हाम्रो हामीसँग भएको नलेज के छ हामीसँग भएको एक्सपिरियन्स जबसम्म सेयरिङ गर्दैनौँ सेयरिङ गर्ने पार्ट चाहिँ एउटा त्यो प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी अथवा हुन्छ नि हामी डिस्ट्रिक्ट साइडबाट त्यो सेयरिङ गर्ने सिस्टम गऱ्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो चाहिँ सेयरिङ गरेर नै लर्निङको पार्ट जति पनि कुरा हुन्छ सेयरिङ गरेरै थाहा हुन्छ कि जबसम्म मैले अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स के कमाएँ भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म मैले सेयरिङ गर्दिनँ नि तबसम्म चाहिँ अरूलाई थाहा हुँदैन कि त्यो कुराहरू सो त्यसरी ग्रोथ गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ यो सेयरिङको लागि चाहिँ हामीले एभ्री विक अथवा एभ्री एउटा डेट फिक्स गरेर विकमा अथवा मन्थली चाहिँ हामीसँग फास्ट डिआरआरसहरू पनि हुन्छ एकदमै भर्सटाइल पर्सनालिटीहरू हुन्छ रोटरैक डिस्ट्रिक्टमै हामी डिस्ट्रिक्टकै कमिटी मेम्बर्सहरू राम्रो ब्याकग्राउन्ड फिल्डको अब एनजिओहरूमा काम गर्ने अब आइटी हाम्रो सिम्बिजी माइक्रोसफ्टमा काम गर्नुहुन्छ सो स्टार्टिङ कसरी गर्नुभयो उहाँले अब रोटरैकले के सपोर्ट गर्यो भन्ने कुरा एक्सपिरियन्स रोटरैक क्षेत्रकै एक्सपिरियन्सले पनि कहीँ सपोर्ट गर्यो होला भोलि बिहान अब रोटरैक ट्रेनिङ गर्दै गरेर जति पनि रोटरैकरहरू हुन्छ उहाँलाई म रोटरैकमा लागेर मेरो करियरलाई कहाँनिर सपोर्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ नि त हामीलाई कहाँनिर सपोर्ट भयो रोटरैकले गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा सेयरिङ भयो उहाँलाई यति मोटिभेट हुन्छ कि यो एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने पार्टमा यसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्यो भने पक्कै पनि फाइदा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली यो मलाई त यही लागिरहेको छ अहिले हामीले यो खालको प्यानल डिस्कसन पनि अझ धेरै गऱ्यौँ भने अझै धेरै कुराहरू सिकिँदो रहेछ अझै धेरै हामीले चाहिँ अझै धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्ने अवसरहरू पाउँदो रहेछौँ र प्यानल डिस्कसनमा जोइन हुँदै गर्दा यो खालको प्यानल डिस्कसनमा भेराइटिजहरू लिडर्सहरूलाई हामी अरू लिडर्सहरूलाई पनि बोलाएर अरू लिडर्सहरूलाई पनि जोइन गरेर हामी गर्न सम्भव भयो भने हामी गर्नेछौँ र एज अ डिस्ट्रिक्ट मेम्बरसिप चेयरको रूपमा हेरिरहँदा वाट मैले यहाँबाट आज चाहिँ के प्लस पोइन्ट सिकेँ भने सो वी विल बी डुइङ मेम्बरसिप सेमिनार्स एभ्री मन्थ नयाँ मेम्बर त अगस्तमा मात्र आउनुहुन्छ भन्ने त छैन नि सो वी विल बी ह्याभिङ समथिङ अर दि अदर फर द न्यू मेम्बर्स होइन जेनरल मेम्बर्सहरूको लागि न्यू मेम्बर्सहरूको लागि चाहिँ हामी एभ्री मन्थमा चाहिँ भर्चुअली विल बी डुइङ समथिङ अर दि अदर सो द्याट साथीहरूले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर चाहिँ पाउनुहुन्छ वी सी गुड चार्मिङ अन फेसबुक एज वेल साथीहरूले अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ स्नेहाजीको के छ कुरा चाहिँ वाट क्यान बी डन है अझै फ्लेक्सिबिलिटी अप्सन्सहरू के रहन सक्छ यो रोटरैक्टिङ एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अझ बढाउनको लागि इम्प्रुभ गर्नको लागि
So I think अब फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ इभन रोटरी इन्टरनेसनलको पनि फोकस मेम्बरसिप बढाउन मेम्बरसिप रिटेन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिप एक्सपिरियन्स चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ भनेको छ कि यसको अर्थ अब सायद मिटिङ्सलाई फ्लेक्सिबल बनाउने हो कि कुनै मेम्बरलाई चाहिँ मेम्बर हुने रिक्वायरमेन्टलाई फ्लेक्सिबल बनाउने हो कि होइन सो आरआईको फोकस पनि त्यसमै छ कि यङ मेम्बर्सलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सकेसम्म धेरै फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ भन्ने पार्टमा होइन बिकज यङ पिपल ह्याभ अदर रेस्पोन्सिबिलिटिज आफ्नो करियर हुन्छ आफ्नो फ्यामिली लाइफ हुन्छ होइन धेरै जस्तो यङ प्रोफेसनल्सहरू आफू लाइफमा सेटल हुने टाइममा हुन्छ कोही पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होला होइन सो त्यसलाई चाहिँ जतिसँग हामीले कम रिजिड बनायौँ त्यति चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई इन्क्लुसिभ बनाउन हामी सक्छौँ होइन जस्तै इभन हाम्रो डिस्ट्रिक्टकै वान अफ द उसमा छ होइन हामी इन्क्लुजनको कुरा गरिरहेको छौँ डाइभर्सिटीको कुरा गरिरहेको छौँ कोर भ्याल्युजमा रोटरी इन्टरनेसनलको कोर भ्याल्युजमा पनि छ डाइभर्सिटी इन्क्लुजनको कुराहरू होइन सो त्यो भनेको चाहिँ हामी जति कम रिजिड भयौँ त्यति नै फ्लेक्सिबल हुँदै जाने हो सो एउटा पार्ट चाहिँ हामी इन्क्लुसिभ हुनु पर्यो कम रिजिड हुनु पर्यो होइन हाम्रो मेम्बरसिप क्राइटेरियामा होला इभन लिडरसिपको ल्याडरमा क्या जसै हामी क्लब्समा छौँ नि अब सर्टेन इयर्स सर्भ गर्ने सर्टेन क्लबको प्रेसिडेन्ट हुन सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी त्यसमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउन सक्छौँ क्या हामी हुन्छ नि क्राइटेरियाजहरूलाई कसरी कम बनाउने लिडरसिपको अपर्च्युनिटिज कसरी धेरै क्रिएट गर्ने होइन अनि एट द सेम टाइम आई थिङ्क हाम्रो जुन एक्सपिरियन्स राम्रो पार्ने अर्को एउटा अप्सन भनौँ न चाहिँ के पनि हो भन्दा चाहिँ हामीले ओपन टु आइडियाज हुनु पर्यो क्या लाइक आइडियाजमा पनि हाम्रो त्यो रिजिडनेस नट जस्ट इन टर्म्स अफ स्ट्रक्चर हामी के काम गर्छौँ कसरी काम गर्छौँ भन्ने स्ट्रक्चरमा मात्र होइन कि इन टर्म्स अफ आइडियाज इन टर्म्स अफ प्रोजेक्ट्स पनि हामी जति धेरै इन्क्लुसिभ भयौँ जति धेरै हामी हुन्छ नि धेरै आइडियाजहरूलाई हामीले एन्टरटेन गऱ्यौँ त्यति नै नयाँ मेम्बर्स प्लस डाइभर्स मेम्बर्स क्या डाइभर्सिटी भनेको इट्स नट जस्ट इन टर्म्स अफ डेमोग्राफिक्स होइन आइडियाजको टर्म्स होइन डाइभर्सिटी हुन्छ क्या मैले सोचेकै तरिकाले सुमितले पनि सोध्छ अथवा मिलनजीले पनि सोच्नुहुन्छ भन्ने छैन होइन सो त्यो पार्टको फ्लेक्सिबिलिटीलाई हामीले जति एन्टरटेन गर्न सक्यौँ त्यति नै हाम्रो मेम्बरसिपको के भने फ्रटर्निटी हाम्रो मेम्बरसिपको जुन सर्कल छ त्यो पनि बढ्दै जान्छ अनि मेम्बर्सको एक्सपिरियन्स पनि त्यही हिसाबले राम्रो हुँदै जान्छ सो या त्यही नै हुन्छ मेरो वास्तवमै क्लबको डाइभर्सिटी अनुसार सो क्लबले चाहिँ प्लान गर्न सकिन्छ सेयर गर्न सकिन्छ सो देयर आर लट्स अफ थिङ्स है एकदमै यो भर्चुअली यो खालको प्लेटफर्ममा जोडिँदै गर्दा अहिले फिल भइरहेको छ सो मेनी थिङ्स क्यान बी डन यो चार्मिङ रोड ट्र्याक्टिङ एक्सपिरियन्सहरू बढाउनको लागि सो मेनी थिङ्स क्यान बी डन यसका प्लस पोइन्टहरू धेरै छन् हामीले सिक्ने हामीले पाउने प्लेटफर्महरू चाहिँ धेरै छन् सो ऱ्यापिङ अप है अब हामी करिब करिब प्यानल डिस्कसनको अन्तिम राउन्डमा जान चाहन्छौँ म अन्तिम राउन्डमा सो आई हेभ स्पेसिफिक क्वेसन्स टु स्पेसिफिक प्यानलिस्ट है म चाहिँ सुमितजीसँग जान चाहन्छु हामी मेम्बरसिपको बारेमा धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ सो टुमोरो अल्सो जी पनि यही हुनुहुन्छ सो लोकजीसँग पनि हामी लोकजीले भोलि मोडरेट गर्नुहुनेछ सो टुमोरो अल्सो वी विल बी ह्याभिङ भेरी गुड प्यानल डिस्कसन रिगार्डिङ द मेम्बरसिप पार्ट सुमितजीसँग म यो आजको प्यानल डिस्कसनलाई ऱ्याप गरिरहँदा धेरै कुराहरू अझ थिए धेरै कुराहरू हामी चाहिँ सेयर गर्नको लागि होइन तर यो अघि नै हामी प्रोज एन्ड कन्सको कुराहरू गरिसक्यौँ कनेक्टिङ भर्चुअली कनेक्ट हुँदै गर्दा केही कुराहरू च्यालेन्जेस पनि छन् लङ टाइम स्क्रिनमा बसिरहँदा लङ टाइम चाहिँ सेम कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरू डिस्टर्बेन्स आउन सक्छ यो मैले एउटा अन्तिम राउन्ड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म फेसबुक लाइभमा जान चाहन्छु यहाँनिर चाहिँ साथीहरूको केही कुराहरू ओपिनियनहरू पनि राख्नु भएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर ओपिनियन सचिन रेग्मीजी ही सेज in my point of view, as per adding new members, we have to acknowledge and share our experiences towards them as well as tell them about how we can build up our leadership skills. Exactly, Central Luminiबाट सचिन रेग्मीजीले कुरा गर्नु भएको छ है हामी रोडट्र्याक मुभमेन्टमा लागिरहँदा त्यो अलवेज वी डु हैन हाम्रो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के चलिरहेको छ एज आई ओभरभ्यू है रोडट्र्याक मुभमेन्टमा यो मैले मेरो ओभरभ्यू चाहिँ टेन्युरको सुरुवातमा जुलाईमा अगस्तमा क्लब लेभलमा के गरिराख्नु भएको साथीहरूले क्लब ओरिएन्टेसन चाहिँ गरिराख्नु छ कि तर आफ्टर अल अगस्त पछि आउने साथीहरूलाई चाहिँ हामी ओरिएन्ट गरेको पाउँदैनौँ क्या ओरिएन्ट गरिरहेको पाउँदैनौँ न्यू मेम्बर्सलाई त तपाईँ जुलाईमै आउनुपर्छ अगस्तमै आउनुपर्छ भन्ने कुनै एउटा चाहिँ स्ट्रिक्ट रुल्स त हामी राखेका छैनौँ तर पछि आएका साथीहरूलाई हामी ओरिएन्ट गर्दैनौँ सो एउटा एडभाइस चाहिँ क्लब लेभलमा के पनि हुनसक्छ भने वी ओरिएन्ट एभ्री नाउ एन्ड देन
यो पार्टमा लोकजी र म हामी सल्लाह पनि गर्दैछौँ मेम्बरसिप एभिन्यूभित्र हामी डिस्ट्रिक्टमा लिड गरिरहेको छौँ भने सो वी हेभ टु डु समथिङ एभ्री मन्थमा त्यो छोटो होस् सानो होस् तर मिठो होस् ताकि नयाँ आउने साथीहरूलाई डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट पनि हामी केही पुस गरिरहेको छौँ इनिसिएसन हामीले गरिरहेको छौँ भन्ने फिल पनि हामी गराउन चाहन्छौँ र केही नयाँ कुराहरू सेयर पनि लिडर्सहरू मार्फत ताकि लङ जर्नी रोड ट्र्याक मुभमेन्टको लङ जर्नी पार गरेर आइसक्नु भएका लिडर्सहरूको एक्सपिरियन्सले पनि मेम्बर्सहरूलाई बुस्ट गर्न सक्छ मेम्बर्सहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्छ है थ्याङ्क यू सो मच फर दि ओपिनियन्स रोड ट्र्याक्टर्स सो एक्ज्याक्टली वी आर इन्जोइङ फ्रम फेसबुक लाइभ एज वेल हामी टाइम सेट गरिसकेका थियौँ 6 to 7:30 सो वी स्टिल ह्याभ 21-22 मिनट्स म सुमितजीसँग जान चाहन्छु सुमितजी अपार्ट फ्रम दिस मेम्बरसिप पार्ट हामी यो रोटा इयर 2021-22 मा जाँदै गर्दा व्हाट आर योर फर्दर प्लानिङ्स है केही नयाँ चिज ताकि मेम्बरले आज थाहा पाउँदै गर्दा उसलाई भोलिको लागि गरिरहोस् हैन यो सिचुएसनमा यो कोभिडको यो सिचुएसनमा लकडाउन भनौँ हैन कोभिडको यो नेगेटिभ पार्ट चाहिँ छँदैछ तर त्यसलाई हामीले ओभरभ्यू पोजिटिभ बनाउँदैछौँ ट्रान्सफर्म गर्दैछौँ हैन त्यहाँबाट हामी अझै कुरा कोभिड त हाम्रो लागि गिफ्ट हो हैन एक्ज्याक्टली भनौँ भने हाम्रो लागि गिफ्ट हो किनभने यो कोभिडले गर्दा हामी धेरै कुराहरू सिकेका छौँ क्या यो एउटा डिजिटल वर्ल्डभित्र छिर्ने चाहिँ प्रयास थोरै भए पनि प्रयास गर्दैछौँ सो एउटा बाटोबाट थ्याङ्क यू त भन्नै पर्छ कोभिडलाई है सो द्याट कोभिड इज गिभिङ अस अपर्च्युनिटी एट द सेम टाइम केही नेगेटिभ पार्ट त छँदैछ सो त्यसमा हामी सचेत भएर जानुपर्छ सो सुमितजी एज अ डिआरआर युआर लिडिङ द साइड एक्ज्याक्टली यो टिम यो पल्टन चाहिँ एकदम बलियो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्दैछ रोटा इयर 2021-22 मा भने स्टिल वी हेभ 10 months लेफ्ट है 10.5 months लेफ्ट यो 10.5 months मा के असम गर्दै हुनुहुन्छ अझै what awesome thing will be doing so you are planning so तपाईको पार्टबाट our members are waiting for this plan थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क सरप्राइजेसहरू त्यस्तो धेरै छैन बिकज प्राय प्लानहरू चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्लीमा पनि सेयर गरेका छौँ होइन सो हाम्रो आई थिङ्क 4वटा जुन गोल्सहरू छ जसमा चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट गोल इज मेम्बरसिप इङ्गेजमेन्ट र अर्को भनेको मेम्बर्स रिलेटेड गोलमा चाहिँ आई थिङ्क मेम्बरसिप इङ्गेजमेन्ट र यो इन्टिग्रेटिङ स्ट्राटेजिक प्लानिङ एज पार्ट अफ एभ्री रोड ट्र्याकिङ प्रोसेस भनेर छ होइन सो त्यो दुईटालाई कन्ट्रिब्युट गरेर एटलिस्ट मेम्बर सेन्ट्रिक कुराहरूमा हामीले अहिले डिजिटाइजेसनमा फोकस गरिरहेछौँ होइन एभ्री मन्थ हामीले चाहिँ यस्तै नलेज सेयरिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेछौँ जस्तै हामीले अस्ति लास्ट जुलाईमा चाहिँ 3 to 9 to Speaks भनेर एउटा पडकास्ट पनि सुरु गरेका छौँ जहाँ चाहिँ हामी वी डिस्कस डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा फर्स्ट एपिसोडमा वी टक अबाउट वाइ भ्याल्युज म्याटर भनेर होइन सो कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सिद्धान्तहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा वी डिस्कस होइन सो त्यसरी नै सिरिज अफ डिस्कसन चाहिँ एभ्री मन्थ हुनेछ विथ 3 to 9 to Speaks अहिले रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्टको वेबसाइट हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब त्यहाँ रिसोर्स सेन्टरमा हामीले कन्सिस्टेन्टली हामीले टेम्प्लेट्सहरू एड गरिरहेको छौँ जुन युज गरेर क्लब्सहरूले आफ्नो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिभहरूमा युज गर्न सक्छौँ त्यो बाहेक हाम्रो गोलमै रहेर हामीले जुन रोटी डिस्ट्रिक्टको ग्रान्टको रिगार्डिङको अवेरनेसको कुराहरू पनि वी आर इट्स इन प्लान होइन सो त्यो रिगार्डेड पनि हाम्रो ग्रान्ट म्यानेजमेन्ट सेमिनारहरू हुँदैछ रोटी स्कलरसिप रिलेटेड सेमिनार्सहरू पनि हुँदैछ र वी आर ट्राइङ टु कनेक्ट विथ बाहिरको रोटरी क्लब्सहरू हु एक्चुली वुड बी विलिङ टु प्रोभाइड स्कलरसिप्स टु नेपालमा रहेको रोट्र्याक्टर्सहरू अर नन रोट्र्याक्टर्स एटलिस्ट सम सेक्सन अफ युथ हु क्यान यो स्कलरसिप्सहरूबाट बेनिफिट गर्न सकोस् भनेर त्योसँग कनेक्ट गर्न कोसिस गरिरहेछौँ होइन सो डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ आई थिङ्क मेम्बर्सहरूलाई फाइदा हुने इङ्गेज गर्ने र उहाँहरूको रोड ट्र्याकिङ एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ बलियो पार्ने कुराहरूमा चाहिँ वी आर फोकसिङ होइन हाम्रो जुन रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्टको टिम पनि त्यही हिसाबले स्ट्रक्चर छ जस्तै मेम्बर्सहरूलाई मेम्बर सेन्ट्रिक हुने हिसाबले वी हेभ मेम्बरसिप टिम जसले चाहिँ अब आज जस्तै सेमिनार गर्नुभयो पछि अरू कार्यक्रम गर्नुहुन्छ होला आई थिङ्क मिलनजी आफै पनि यो अहिले जुन नयाँ क्लबहरू खोलिराख्नुहरूसँग इङ्गेज भइराख्नु भएको छ होइन एउटा क्लबमा त आई थिङ्क उहाँले एडभाइजरी रोल पनि प्ले गर्दै हुनुहुन्छ सो त्यसरी चाहिँ वी वान्ट टु नयाँ क्लब खोल्नेहरूलाई सपोर्ट दिने पार्टमा पनि वी वान्ट टु गेट कनेक्टेड डिरेक्टली त्यो बाहेक हाम्रो इन्टरनेसनल टिम छ जसले चाहिँ अघि भनेकै कुराहरू जस्तै यो ग्रान्टको कुराहरू अनि हाम्रो स्कलरसिप्सको कुराहरूसँग कनेक्ट गर्ने पार्टमा चाहिँ वर्कआउट गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पिआर टिम छ जसले चाहिँ अगेन हाम्रो प्रोफेसनल र
पर्सनल कनेक्सनहरू इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ दे आर ट्राइङ टु अनबोर्ड डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन. सो अहिलेको केसमा वी हेभ हाम्रो अस्ति युनिसेफसँग उहाँहरूको जुन रियल टाइम मार्क्स मोनिटरिङ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कोलाबोरेसन थियो. त्यसको लागि चाहिँ इफ रोट्र्याक्टर्स वान्ट टु कोलाबोरेट देयर उहाँहरूको लागि चाहिँ स्कोप अफ प्रोजेक्ट चाहिँ यो हुनेछ भने वी अल्सो डिड एन ओरिएन्टेसन लास्ट मन्थ. सो त्यही हिसाबले हाम्रो सेभ द चिल्ड्रेनसँग चाहिँ उहाँहरूले यो उहाँहरूको रिस्क म्यानेज यो कम्युनिटी रिस्क असेसमेन्टको केसमा जस्तै अहिले कोभिड सिचुएसन छ, फ्लडहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डिजास्टरमा के म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ दे विल बी प्रोभाइडिङ अस ट्रेनिङ्स. एन्ड जो क्लबहरूलाई इन्ट्रेस्टेड छ उहाँहरू चाहिँ एक्चुली अनबोर्डै भएर उहाँहरूसँग एज अ कोलाबोरेसनमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुनेछ होइन. सो त्यसरी डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग कोलाबोरेट गरेर छौँ. यो हाम्रो प्रिभिलेज कार्डको कुरालाई फेरि रिभाइभ गर्न कोसिस गरेर छौँ होइन. सो इन टर्म्स अफ एक्सपिरियन्स वी वान्ट टु गिभ अ भेरी जोयफुल एक्सपिरियन्स बिङ अ रोट्र्याक्टर बिकज रोट्र्याक्ट भएर के पाएँ भन्ने कुराहरू रहोस् भनेर. डिजिटाइजेसन केसमा आई थिङ्क वेबसाइटमा गयो भने थुप्रै कुराहरू छ. हाम्रो इ लर्निङ सेन्टरमा हामीले कोर्स कन्टेन्ट आई थिङ्क हामीले यो जेनरल मेम्बरको कोर्स, सेक्रेटरीको, प्रेसिडेन्टको कोर्स एड गरिसक्यौँ होइन. सो इफ समबडी वान्ट टु टेक उहाँहरूले त्यहाँ गएर त्यो कोर्सेसहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ. सो डिफ्रेन्ट कुराहरू भइरहेछ. आई थिङ्क एउटा छुट्याउनै नमिल्ने कुरा चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभ टिमले चाहिँ फेलोसिप ग्रुप्सहरूलाई बुस्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन. सो हाम्रो बुक लभर्स ग्रुप, हाम्रो यो रनर्स ग्रुप, आई थिङ्क यो अहिले अबिन इज भेरी एक्टिभ इन मुभी बफ ग्रुप्स होइन. सो त्यस्तो डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरूलाई पनि हामी एक्टिभ गर्दैछौँ. बिकज रोट्र्याकमा अब आई थिङ्क रोट्र्याकमा गर्ने एक्टिभिटिजहरू बाहेक चाहिँ आफ्नो जुन पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू छ त्योबाट कनेक्ट गर्ने हो नि त. सो त्यो सदिक्षा इज हाम्रो सेयर मार्केट इन्ट्रेस्ट ग्रुप्स भनेर छ होइन. सो यो इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरूको थ्रु चाहिँ वी वान्ट टु रोट्र्याकमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू जुन हु माइट बी फ्रम डिफ्रेन्ट क्लब्स उनीहरूसँग कनेक्ट गर्ने अपर्च्युनिटी पनि वी आर ट्राइङ टु क्रिएट क्या. सो वी आर डुइङ डिफ्रेन्ट सर्ट्स अफ एक्टिभिटिज. र तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ त्यो कुराहरू अपडेटमा आइरहेको हुन्छ. सो डु फलो आवर रोट्र्याक 3290 को पेज. त्यहाँ चाहिँ यो कुराहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ. थ्याङ्क यू मिलनजी. ओके, थ्याङ्क यू सो मच डिआरआर रोट्र्याक्टर सुमित बजाजज्यू. अब म फेरि तपाईँसँग फर्किने छैन. सो आई वुड लाइक टु गो विथ स्नेहाजी. सो आवर पास्ट लिडर, one of the loved leaders by everyone. है अब त्यहाँ अहिले त PDRR भन्नु पर्यो हामीले. ओके, सो आवर PDRR. सो व्हाट आर योर सजेसन्स अब लिडर्सहरूसँग उहाँको डेजिग्नेसनमा आई थिङ्क आरआई को रोट्र्याक कमिटी चेयर पनि मेम्बर पनि थपिँदा हुन्छ होला. आरआई रोट्र्याक कमिटी मेम्बर पनि हुन्छ. सो यु हेभ बिन ग्रोइङ मच एन्ड मच. यो बिचमा चाहिँ म स्नेहाजीसँग जानुभन्दा पहिला फेरि यहाँ साथीहरूको फेसबुकबाट केही साथीहरूले चाहिँ सजेसन्स अथवा क्वेरिज पनि गर्नुभएको छ. कुनै पनि एउटा स्टुडेन्ट एउटा पर्टिकुलर एकाडेमिक फिल्डबाट म यो क्वेसन चाहिँ आन्सर चाहिँ सोध्दिनँ, तर यो क्वेसनलाई पनि स्नेहाजी तपाईँले पछि एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ है. कुनै पनि एउटा स्टुडेन्ट एउटा पर्टिकुलर एकाडेमिक फिल्डबाट आफ्नो प्रोफेसनल करियर कसरी डेभलप गर्न सक्छ एन्ड फर्दर इन्टरनेसनल स्टडीको लागि रोट्र्याक क्लब जोइन भएपछि कतिको बेनिफिसियल हुन सक्छ भनेर साथीले सोध्नु भएको छ. सो अभियसली दिपेन्द्र चौधरीजी, सो वी हेभ लट्स अफ अपर्च्युनिटिज. तपाईँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ. यु हेभ टु एक्सप्लोर रोट्र्याक्टिङ. सो अघि नै सुनिलजीले पनि स्कलरसिप्सको कुराहरू ल्याइसक्नु भएको छ. So Rotary International is also giving a lot of opportunities to Rotractors. Even district-बाट पनि धेरै कुराहरू भइरहेको छ. So यसमा our leaders more. र स्नेहाजीलाई म स्नेहाजीसँग जाँदै गर्दा अन्तिममा फेरि फर्केर चाहिँ आउने छैन. So last, you are one of the leader. You have much experience. र यो रोटा इयर 2021-22 र मेम्बरसिप पार्टलाई अझ स्ट्रङ बनाउनको लागि, हाम्रो मेम्बर्सलाई अझ मोटिभेट गर्नको लागि, सो रोट्र्याक्टिङ एक्सपिरियन्सलाई अझ बढाउनको लागि वाट क्यान वी डु होलसेलमा सबै कुराहरू. र अघिको क्वेसन क्वेरी पनि दिपेन्द्रजीको क्वेरीलाई पनि राखिदिनु न. म स्नेहाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु.
हजुर थ्याङ्क यू विलनजी फर द क्वेसन होइन अनि यति बयान गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद सो आई थिङ्क या अब सजेसनको कुरा गर्दै गर्दा त अब यर कसरी सक्सेसफुल बनाउने भन्ने पार्टमा धेरै पर्टिकुलर सजेसन त छैन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हाम्रो जस्तो अर्गनाइजेसन हामी मेम्बर सेन्ट्रिक अर्गनाइजेसन भनेर जानिन्छौँ हामी मेम्बर सेन्ट्रिक अर्गनाइजेसन नै हो सो हाम्रो अर्गनाइजेसनको सक्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सको सक्सेस नै हो क्या हाम्रो मेम्बर्स कतिको एङ्गेज हुनुहुन्छ कति खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेको छ भन्ने पार्टले नै हाम्रो अर्गनाइजेसनको सक्सेस पनि डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ होइन सो सजेसनको पार्टमा सिन्स हामी मेम्बरसिपकै कुरा गरिरहेछौँ यही लाइनमा बसेर चाहिँ म दुईवटा एस्पेक्टबाट के कुराहरू थप्छु पहिलो त हाम्रो लिडर्सको लागि होइन सो कुनै पनि अर्गनाइजेसन कसरी सेप हुन्छ कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा yes we are members driven organization हाम्रो मेम्बर्सको धेरै म्याक्सिमम से हुन्छ बट सर्टेन कुराहरू हाम्रो लिडरसिपले पनि डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ कि हाम्रो लिडर्सले कसरी अर्गनाइजेसन लिड गर्नुहुन्छ भन्ने पार्टमा पनि डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ कि सो टु अल द लिडर्स स्पेसली हाम्रो क्लब लिडर्सलाई चाहिँ मेम्बर्स एङ्गेज गराउने पार्टमा चाहिँ धेरै फोकस गर्न भनेर चाहिँ आई वुड सजेस्ट होइन अब मेम्बर एङ्गेज कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अबाउट गिभिङ द ओनरसिप टु द मेम्बर्स के हामी जसरी रोडट्र्याकमा ग्रो हुन्छौँ हामी सबैलाई रोडट्र्याक आफ्नो हो भन्ने लाग्छ कि त्यसैले हामी त्यति धेरै माया गर्छौँ होइन सो त्यही ओनरसिप चाहिँ हामीले हरेक मेम्बर नयाँ होस् पुरानो होस् चाहिँ लास्ट इयर जोइन गरेको होस् अथवा 3 वर्ष पुरानो होस् भर्खर जोइन गरेको होस् त्यो ओनरसिप चाहिँ इच एन्ड एभ्री रोडट्र्याक्टर इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ यर क्लब सुड ह्याभ के अनि त्यो गर्न त्यो ओनरसिप दिलाउन चाहिँ अभियसली इच इन्डिभिजुअल लेभलबाट आउने कुरा हो तर हाम्रो लिडर्सको पनि एउटा मेजर रोल हुन्छ क्या सो त्यो लिडरसिप त्यो ओनरसिप दिने चाहिँ अब अर्ग्यानिक तरिका पनि हुन्छ तर इनअर्ग्यानिक तरिका पनि हुनसक्छ कि जस्तै अब हामीले कुनै नयाँ मेम्बरलाई केही रेस्पोन्सिबिलिटी दियौँ होइन केही कुरा केही प्रोजेक्टको हुनसक्ला केही सानो इभेन्टको हुनसक्ला त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी दियौँ भने उहाँको इङ्गेजमेन्ट बढ्छ र उहाँको ओनरसिप पनि त्यही तरिकाले बढ्दै जान्छ कि होइन त्यो सँगसँगै क्लबको मेजर डिसिजन मेकिङ जस्तै हामी स्ट्राटेजिक प्लानिङको धेरै कुरा गरिरहन्छौँ त्यहाँभित्र सर्ट एनालिसिस हुन्छ गोल सेटिङ हुन्छ धेरै कुरा गरिरहन्छौँ होइन सो त्यो गोल सेटिङ प्रोसेस त्यो प्लानिङ प्रोसेसमा पनि हामीले जति मेम्बर्सहरूलाई इङ्गेज गराउन सक्यौँ त्यति नै उहाँहरूको ओनरसिप बढ्दै जान्छ होइन सो टु अल द लिडर्स तपाईँहरूले सकेसम्म धेरै चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सलाई चाहिँ कसरी जति तपाईँलाई आफ्नो क्लबको माया लाग्छ तपाईँ एज अ प्रेसिडेन्ट हुँदै गर्दा जति तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी त्यही ओनरसिप चाहिँ हामी कसरी आफ्नो क्लब मेम्बर्समा ल्याउन सक्छौँ भन्ने पार्टमा चाहिँ फोकस गरेर सोच्नु होला होइन आफ्नो डिसिजन मेकिङको पार्टमा हुनसक्छ होइन इभन लाइक माइनर थिङ्स जस्तै तपाईँले क्लबको मिटिङ सेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो मिटिङ पनि कसरी मिटिङको टाइम सेट गर्न पनि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै मेम्बर्सको ओपिनियन्स लिएर गर्नुभयो भने माइट साउन्ड टिडियस होइन माइट साउन्ड रङ तर त्यो भयो भने उहाँहरूको ओनरसिप हुन्छ कि यसमा त मेरो पनि इनपुट छ है कुनै प्रोजेक्टमा आइडियाज लिँदै गर्दा आइडियाज लिनु भयो भने ओके यो प्रोजेक्टमा त मेरो पनि इनपुट छ है भन्ने कुराबाट ओनरसिप हुँदै जान्छ अनि एट द सेम टाइम उहाँहरूको लर्निङ पनि बढ्दै जान्छ होइन सो द्याट वुड बी टु द लिडर्स अनि टु अल आवर मेम्बर्स होइन स्पेसली नयाँ रोडट्र्याक्टर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई से दिस वान थिङ एभ्री टाइम होइन सो रोडट्र्याकमा चाहिँ तपाईँ जति एङ्गेज हुनुभयो त्यति नै धेरै कुरा तपाईँले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ क्या जस्तै अघि एकजना साथीको क्वेसन पनि थियो स्टुडेन्ट्सको लागि यङ प्रोफेसनल्समा टर्न हुँदै जाँदा भन्ने कुरा सो रोडट्र्याकको मेम्बर मात्रै भएर त्यो सर्टिफिकेट मात्रै लिएर त्यो टाइटल मात्र बोकेर चाहिँ सायद कुनै पनि प्रकारको हेल्प हुँदैन क्या हामीलाई बट द मोर वी एङ्गेज होइन जति हामी एङ्गेज भयौँ जति हामी प्रोग्राम्सहरूमा एङ्गेज भयौँ जति हामी सिक्न खोज्यौँ होइन त्यति नै हाम्रो लर्निङ कर्भ चाहिँ बढ्दै जान्छ लर्निङ्स पनि बढ्दै जान्छ होइन सो इफ यु रियली वान्ट to have something fruitful, I would suggest you to engage in everything as possible. Responsibility लिनुस् मेन कुरा त होइन गएर एउटा मिटिङमा मात्र बस फेरि एङ्गेज हुनु भनेको गएर एभ्री मिटिङमा जाने एभ्री इभेन्टमा जाने अनि बस्ने मात्र पनि होइन है सो रेस्पोन्सिबिलिटिज लिन थाल्नु पऱ्यो क्या हुन्छ नि सो कुनै इभेन्ट छ भने ओके आई विल टेक रेस्पोन्सिबिलिटी अफ दिस फेरि त्यो डेजिग्नेसन प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हुनको लागि मात्र होइन क्या त्यहाँ आफूले कति कुरा सिकिन्छ क्या जस्तै आई स्टार्टेड एज एन इन्टरेक्टर होइन जब वेन आई वाज इन +2 पढ्दै थिएँ इन्टरेक्टबाट सुरु गर्दा हामीले एउटा ब्लड डोनेसन क्याम्प गरेको थियौँ कि लाइक द्याट वाज प्रब्ली द फर्स्ट इभेन्ट द्याट आई एभर डिड होइन अहिले सोच्दा त ब्लड डोनेसन क्याम्प त यतिकै हुन्छ नि लाइक गरिहालिन्छ नि जस्तो लाग्छ नि होइन बट त्यति बेलाको जुन ब्लड डोनेसन क्याम्पबाट मैले म्यानेजमेन्टको कुराहरू सिकेँ हुन्छ नि त्यो अर्गनाइज गर्न के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा सिकेँ द्याट दोज थिङ्स एक्चुअली हेल्प मी टेक अप बिगर च्यालेन्जेस के सो स्टार्ट स्मल त्यो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू लिन थाल्नुहोस् एङ्गेज हुन थाल्नुहोस्
इभन लाइक नट जस्ट इन इभेन्ट्स, अघि सुमितले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रिसोर्सेसको कुराहरू होइन, सो त्यसमा नि डिग गर्नुहोस्, अझै स्टडी गर्नुहोस् होइन, रोटरी इन्टरनेसनलको वेबसाइटमा जानुहोस्, अपर्च्युनिटिजको कुरा गर्थ्यौँ हामी, एक्सचेन्जको कुराहरू छ होइन, नट जस्ट स्टडिज, देयर आर डिफ्रेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम्स द्याट आर डन थ्रु रोटरी इन्टरनेसनल क्या। सो अहिले अब हाम्रो एज ग्रुपको लागि चाहिँ अब युथ एक्सचेन्ज त we're not eligible for it because the 18 तलको लागि मात्रै हो, तर रोटरीको न्यू जेनेरेसन सर्भिस एक्सचेन्ज भन्ने कुराहरू छ। अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा इट माइट नट बी एप्लिकेबल होइन, but all I can see is there are like Rotary is a huge ocean of opportunities होइन, त्यसमा कतिवटा ठाउँमा हामी गएर खोज्छौँ र के खोज्छौँ र के युटिलाइज गर्छौँ भन्ने पार्ट चाहिँ इज अगेन अप टु अस नै। सो यस डेफिनेटली अघिको क्वेसनलाई फेरि पनि एड्रेस गर्दा होइन, समराइज गर्दै रोट्र्याक्टको एक्सपिरियन्स डेफिनेटली हेल्प्स इन यर प्रोफेसनल लाइफ, बिकज यहाँ चाहिँ तपाईँले पर्टिकुलर हार्ड स्किल्स नसके पनि देयर आर फ्यु इम्पोर्टेन्ट स्किल्स द्याट यु लर्न क्या। यो चाहिँ मैले जब रोट्र्याक्टको फर्स्ट टाइम एउटा ओरिएन्टेसन अटेन्ड गरिरहेको थिएँ, समीप पोखरेल दाई जो हाम्रो पास्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको थियो क्या, रोट्र्याक्ट भनेपछि हाम्रो कम्युनिटी लाइक प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ पोजिटिभली लिन्छ बिकज अफ 3 थिङ्स क्या। एउटा चाहिँ दे नो द्याट यु वर्क इन टिम्स, यु आर गुड विथ वर्किङ इन टिम्स होइन, बिकज रोट्र्याक्टमा द्याट्स वाट वी डु टिम वर्क होइन। सो त्यो टिम वर्कको एकदम एसेन्सियल स्किल हामी सिक्छौँ। सेकेन्ड कुरा भनेको हाम्रो म्यानेजरियल स्किल्स हुन्छ नि, एडमिनिस्ट्रेसन स्किल्स, त्यो पनि हामी सिक्छौँ बिकज रोट्र्याक्टमा हामी प्रोजेक्ट्स गर्छौँ, इभेन्ट्स गर्छौँ, एउटा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरभित्र बसेर प्रोफेसनली कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हामी सिकिरहेको हुन्छौँ क्या। बिकज हुन्छ नि हामी डकुमेन्टेसनको काम गरेर हुन्छौँ, म्यानेजिङको कुरा गरेर हुन्छौँ होइन। सो सेकेन्ड स्किल इज वी नो अबाउट म्यानेजमेन्ट, वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेसन होइन। थर्ड थिङ चाहिँ अगेन इट्स रिलेटेड टु एडमिन, तर मोर स्पेसिफिकली चाहिँ माइन्युटिङ र डकुमेन्टेसनको काम पनि रोट्र्याक्टमा आएर चाहिँ थाहा हुन्छ है यिनीहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ अरे क्या, बिकज दिज आर थिङ्स द्याट वी एक्चुली डु इन रोट्र्याक्ट होइन। सो एकदम बेसिक स्किल्सको कुरा गरेँ, बट ओभरअल तपाईँहरूको सफ्ट स्किल डेभलपमेन्ट लाइक म्यानेजरियल स्किल्सहरू होइन, अब कतिपय साथीहरू डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड, डिफ्रेन्ट एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड्सको हुनुहुन्छ होला, सो देयर इज अ लट टु लर्न। बट देन अगेन कसैले आएर तपाईँले हातमा दिँदैन, तपाईँले जति एक्सप्लोर गर्नुभयो, जति आफूले गएर सिक्न खोज्नुभयो त्यति नै हुनेछ डेफिनेटली। सो या विथ द्याट मिलनजी ब्याक टु यु। आई थिङ्क अलिक धेरै नै बोलेँ, बट विसिङ एभ्री वान द बेस्ट। Thank you so much. Thank you so much, Snehaji. So many things to learn. तपाईँसँग जति बसे पनि जति कुरा गरे पनि लर्निङ चाहिँ रोकिँदैन। That is what we have got from the leaders. Facebook लाइभमा साथीहरूले के कुराहरू राखिराख्नु भएको छ। A person is trying to join the Rotaract Club, but here she is confused which Rotaract Club to join. So many questions how he or she can clear his or her confused and be a part of Rotaract family. RSC बन्डल भन्छ। So यो पार्टमा म टेक्निकल मात्र कुरा जोडे यो क्वेसनमा। आर्यन ठाकुरजीले कुरा गर्नुभएको छ। आर्यनजी, इफ यु आर वाचिङ लाइभ अस फ्रम द फेसबुक, अहिले हामीले एउटा प्लेटफर्म पनि मेम्बर्सको पोर्टफोलियोहरू पनि लिइरहेको छौँ। सो नयाँ साथीहरूलाई करेक्ट रोट्र्याक्ट क्लब जोइन गर्ने एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हामीले रोट्र्याक्ट वेबसाइट मार्फत पनि हामीले कलेक्सन चाहिँ गरेर त्यो पनि एउटा आइडियाज सेयरिङ यहाँसँग गर्न चाहन्छौँ। हामी लोकजी हामी मिलेर हामी नयाँ साथीहरू जो साथीहरूले म रोट्र्याक्ट क्लब जोइन गर्छु भनेर र यदि उहाँहरूले रोट्र्याक्ट डिस्ट्रिक्टमा कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ भने सो उहाँहरूलाई हामीले एउटा प्लेटफर्म पनि दिइरहेको छौँ। र अर्को बाटो यदि तपाईँले एउटा रोट्र्याक्ट मेम्बरलाई सजेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने सो उहाँहरूको डाइभर्सिटिजहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरूको सिचुएसन्स, उहाँको जियोग्राफिकल हरेक कुराहरू हेर्नुहोस्। एउटा रोट्र्याक्ट साथी एउटा ठाउँमा बसेर अर्को क्लब अर्को एरियाको क्लबमा जोइन गर्दा अलिकति गाह्रो होला, उहाँलाई हरेक खालबाट एप्रोच सजिलो होस् होइन। उहाँको चाहिँ उहाँको एउटा लाइक माइन्डेड ग्रुप पनि त्यहाँ रहोस्, सँगसँगै उहाँले हरेक एक्टिभिटिज र प्रोजेक्ट्सहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुने चाहिँ सजिलै कनेक्ट हुन सक्ने चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ उहाँलाई मिलोस्। त्यसरी नै हामी क्लब चाहिँ जोइन गराउँदा हुन्छ। Advise the person to visit the meetings of different clubs. Yes, I have answer. Okay, answer. Okay, so with this we are wrapping up. So it was one of the new experience for us having panel discussion, and on the part of membership, we invited IPDRR Sanjeev Paudel also, but due to some technical problems, he could not join. Lasmanji also joined us since the beginning, but
in the middle he had to lose his due to the technical reasons. सायद उहाँ traveling गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो कारणले चाहिँ उहाँ he could not join and he could not remain till the last. So we have last सम्म हामीलाई join गरेर र धेरै कुराहरू धेरै टपिकहरुमा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरु र आफ्नो चाहिँ नलेजहरुलाई शेयर गरिदिनु भएकोमा म पास्ट DRR रोटरी इन्टरनेशनल रोड ट्र्याक कमिटी मेम्बर चाहिँ रोड ट्र्याक स्नेह साकेतीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अ लट अफ लभ एन्ड टोकन अफ लभ पनि यहीबाट चाहिँ दिन चाहन्छु र सुमितजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण फेसबुक लाइभबाट चाहिँ जोडिनु भएका सम्पूर्ण रोड ट्र्याक साथीहरूलाई चाहिँ यो प्लेटफर्ममा जोडिनु भएर चाहिँ रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्टले अर्गनाइज गरेको भर्चुअल रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्ट सेमिनारमा यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलि पनि हामी सही यही समयमा चाहिँ जोइन हुनेछौँ र त्योभन्दा अगाडि भोट अफ थ्याङ्क्स, आजको दिनको लागि भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि म मेरो को पार्टनर लोकजीलाई चाहिँ रोट्र्याक्टर लोकजीलाई चाहिँ आफ्नो सेयरिङ र भोलिको लागि साथीहरूलाई इन्भाइट गरिदिनु चाहिँ अनुरोध गर्दछु। लोकजी, फ्लोर टु यु। धन्यवाद रोट्र्याक्टर मिलनजी। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा, म चाहिँ रोट्र्याक्टर लोकराज पाण्डे, यस वर्षको लागि मेम्बरशिप डेभलपमेन्ट अफिसर, त्यसैगरी रोट्र्याक क्लब काठमाडौँको लागि पास्ट प्रेसिडेन्ट। धेरै कुरा आज साथीहरूले सिक्नुभयो होला। हामीले कति ओगट्न सक्यौँ, समय अवधि थियो, मिलनजीले अघि भन्नुभएको थियो, हामी कुरा गर्दा गर्दै रोटरी रोट्र्याक भयौँ। स्नेहजी सबै प्यानलिस्ट जोड्नु भएको कुरा के थियो भने हामीले रोटरी रोट्र्याक कुरा गऱ्यौँ भने धेरै समय बिताउँछौँ, तर आज हामी स्पेसिफिक हामीले गरेको इङ्गेजिङ मेम्बर एन्ड रिटेनिङ मेम्बरमा हामी रहेर कुरा गरिरहेको थियौँ। सो त्यस बिचमा अपर्च्युनिटीहरू र आउने गतिविधिहरूमा जुन रोड ट्र्याकमा रहेर मात्र हामीले विधिभित्र रहेर मात्र कुरा गरेको थियौँ। त्यसैगरी भोलि चाहिँ हामी अलिकति पृथक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हुन चाहिँ रोटरी रोड ट्र्याक सम्बन्धी नै हुनेछ, तर मोरओभर अहिलेको करेन्ट इस्यु इच एन्ड एभ्री मेम्बरमा या क्लबमा तपाईँको पास्ट प्रेसिडेन्ट अहिलेको मेम्बरहरूले चाहिँ जुन डुवेल मेम्बरसिप 2019 पछि आएको र त्यसपछि लगातार धेरै रोड ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ रोटरीमा आउन पनि इन्करेज गरिएको छ, किनभने अब त्यसमा किन कस्ता के कारण छन् त्यसमा भोलि हामीसँग 4 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। एकजना चाहिँ सुशील रिजाल छ जो रोटरी डिस्ट्रिक्टबाट हुनुहुन्छ, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 बाट मेम्बरशिप चेयरको रूपमा उहाँले सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ। सो उहाँले चाहिँ कम्प्लिटली अहिले हामीले विचार गरे अनुसार चाहिँ उहाँले रोटरीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ त्यो ट्रान्जिटिभ रोड ट्र्याकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग अर्को चाहिँ यस वर्षको डिआरसिसी रोटरी विष्णु हरिद सर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अब उहाँसँग चाहिँ हामीले धेरैचोटि इन्ट्र्याक्ट गरिसकेका छौँ। सो उहाँको कुराहरू हामीले अहिलेसम्म सुनिरहेका पनि छौँ, तर उहाँले अहिलेसम्म कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो भने भोलिका हाम्रो प्रश्नको उहाँले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। सो त्यसमा पनि अलिकति फरक हुन चाहिँ केही विचार आउन सक्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो समीर दाई हुनुहुन्छ, रोट्र्याक्टर रोटेरियन समीर नेपाल सर। उहाँसँग धेरै रोड ट्र्याक भएर काम गरेको हुँदा रोड ट्र्याकै अघि आउँछ। सो उहाँले चाहिँ उहाँको कुरा हामीले कतिजना साथीहरूले रोटरी कन्फरेन्स जोइन गर्नुभएको भयो भए चाहिँ उहाँले यही विषयमा कुरा राख्नु भएको थियो फ्रम रोड ट्र्याक पोइन्ट अफ भ्यूबाट। सो यसपालि हामीले चाहिँ उहाँलाई रोड ट्र्याक पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एज अ रोटेरियन र रोड ट्र्याक भ्यूबाट हामीले दुइटै तर्फबाट सोध्न सक्छौँ, किनकि उहाँले दुइटै कुराहरू देखिसक्नु भएको छ। सो अहिलेको परिस्थितिलाई पनि बुझ्नु भएको छ, हिजोको परिस्थिति रोड ट्र्याकलाई पनि बुझ्नु भएको छ र अहिलेको रोटरीको परिस्थितिलाई पनि बुझ्नु भएको छ। सो केही न केही फरक उत्तर तर इन्ट्र्याक्टिभ पनि हुन चाहिँ म विश्वास पनि गर्छु। त्यसैगरी हामीसँग अर्को चाहिँ विजय दाई हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै वर्ष रोड ट्र्याकमा पनि बिताउनु भएको छ। उहाँको फेलो रोड ट्र्याकलाई थाहा छ उहाँको कस्तो पोटेन्सियल थियो भनेर। तपाईँ यदि पनि क्लबमा सर्भ गर्नुभएको छ भने तपाईँको लिडरले जुन अघि एक्सपिरियन्स सेयरिङ कुरा गर्नुभएको थियो, सो हामीले एक्सपिरियन्स सेयरिङमा जहिले पनि हाम्रो कस्तो अवस्था थियो भन्ने मात्रै होइन, कुन व्यक्तिले कस्तो ल्याएको थियो भन्नाले त्यो हामी व्यक्तिसम्म पनि पुग्न सक्छौँ। आज पनि हामी जति काम गरिरहेको छौँ इन्टरनली कति पुरानो व्यक्तिहरूसँग मिलेर रोटरीको जो रोटरी रोड ट्र्याकमा हामीले परिवर्तन ल्याइरहेको छौँ उहाँसँग पनि लिइरहेको छु, किनकि उहाँले पनि त्यो परिवर्तन हेर्नुभएको थियो। पुरानो दिनमा पनि यो भइरहेको थियो तर अलिकति परिवर्तन। सो कसैले लिडरसिप पोजिसनमा पुगेर या नपुगेर वा इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली उहाँले त्यो परिवर्तनलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ। दाइले पनि हाम्रो समीर नेपाल दाइ र विजय दाइले रोड ट्र्याकबाट रोटरीमा चार्टर प्रेसिडेन्ट भएर सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले रोटरीमा किन स्थापना आफै चार्टर प्रेसिडेन्ट भएर पनि जानुभयो, उहाँको आफ्नै प्यारेन्ट क्लब थियो। त्यस विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ म तपाईँलाई अवगत गराउँछु। सो आज जतिजना साथी जोडिनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने भोलिको सेसन योभन्दा फरक छ। जुन हामीले सुन्दै गरिरहेका थियौँ त्योभन्दा धेरै फरक हुने म प्रतिबद्धता गर्छु। सो साथीहरूले जोइन गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि जुन रोड ट्र्याकमा हुनुहुन्छ
मेनली भनेको अब नन रोट्याकलाई त्यति बेनिफिसियल हुनसक्छ हुन सक्दैन, म 100% भन्न सक्दिनँ, तर जो रोट्याक हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै नै रमाइलो हुनेछ र धेरै कुरा सिक्न अवसर पनि मिल्नेछ। पास्ट एक्सपिरियन्स, न्यू एक्सपिरियन्स दुइटै कुरा हुनेछ। सो साथीहरूलाई कृपया आफ्नो फेलो रोटेक्टर र आफ्नो क्लबमा, आफ्नो जोनमा यो कुराहरू चाहिँ सर्कुलेट गर्नु होला। हामीले आफ्नो तर्फबाट सर्कुलेट गरिरहेको छौँ, तर प्रोग्रामलाई राम्रो बनाउने भनेको तपाईँको, र तपाईँको प्रश्नहरू पनि हामी राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज पनि हामीले राखेका थियौँ। सो त्यो कुरा जानकारी गराउँदै आजको हाम्रो इङ्गेजिङ योर मेम्बर्स एन्ड रिटेनिङ मेम्बरसिपमा एज अ प्यानलिस्टको लागि रोटेक्टर सुमित बजार डिआरआर र पिडिआरआर र त्यसै रोट इन्टरनेसनल डिरेक्टर मेम्बर, रोट इन्टरनेसनल मेम्बर रोटेक्टर स्नेह साके र त्यसै गरी हाम्रो डिआरआरई रोटेक्टर लक्ष्मण खरेलले आज साथ दिनुभएको थियो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलि पनि तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई केही ऊर्जा दिनेछ। तपाईँहरूका प्रश्नहरू पनि हामीले पायो भने जुन रोटी अवतरण गर्नुहोस् त्यसको लागि म अपेक्षा गर्दछु तपाईँहरूसँग। सो त्यति भन्दै सबै प्यानलिस्ट र त्यसै गरी हाम्रो मोडरेटर मिलनजीलाई पनि आजको प्रोग्राम सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ब्याक टु थ्याङ्क यू सो मच लोकजी। र भोलि पनि फेरि बवाल हुनेवाला छ है। सबै साथीहरूलाई चाहिँ यो भोलिको 6 देखि 7:30 सम्मको समय सुनिश्चित गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण रोट्याक लिडर साथीहरूलाई, आज छुट्नुभएका साथीहरूलाई भोलि इन्गेज गराउनु। हामी इन्गेजिङ र रिटेनिङको कुरा गरिरहेको छौँ र यो खालको प्लेटफर्ममा साथीहरूलाई इन्गेज गरायौँ भने अरू केही गर्नु पर्दैन। अब तपाईँहरूको पर्टिकुलर क्वेसन भइरहेको हुन्छ क्या, बेला बखतमा क्वेसन आइरहेको के गर्ने यस्तो अपर्च्युनिटीमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ रोट्याक मेम्बर्सहरूलाई राख्नुभयो भने अरू केही गर्नु पर्दैन। सो दे विल बी एक्टिभ होइन, रिटेन्सन अटोमेटिकली हुन्छ। सो रिटेन्सनका लागि लेट्स डु समथिङ न्यू, समथिङ डिफरेन्ट होइन। सबै चिज सेम चिज गरिराख्यो भने चार्मिङ चाहिँ बढ्दैन। सो चार्मिङका लागि वी हेभ टु डु समथिङ न्यू र त्यही चिज पनि हामीले गरिरहेको चिज पनि नयाँ तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौँ। So I would like to thank panelists for your important time. आजको यो भर्चुअल डिस्ट्रिक्ट रोट्याक सेमिनार, रोट्याक डिस्ट्रिक्ट भर्चुअल सेमिनार, मेम्बरसिप सेमिनार आज यही समापन भएको पनि प्यानल डिस्कसन चाहिँ यही समापन भएको जानकारी गराउँदछौँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।